Hello students, welcome you to this second live class. Yesterday we started the first class, many students attended. So it shows your eagerness, so you are so excited to attend the class, right? So many students attending right from the beginning, Vennilavan, Sibiraj, Swamani, Nirmal, waiting for a long time. So I welcome all of you for this class. So today's class we are going to study rank. Two methods, one is minor method or determinant method, yesterday we studied. Then another one is elementary transformation, right? So that from that onwards we are going to study. Then after that, how to solve simultaneous equation. There are three methods to solve simultaneous equation. So we go through all the three. In the morning, we faster pathruvom. And the moon method padikka porom. Then after that, application sums, some statement sums. Pathina theriyum, half page irukum question itself. But very simple, how to frame the equation. Once you frame the equation, usual method தான். அப்போ நீங்கள் மெத்தட் தரவு படிச்சிட்டிங்கன்னா போதும். Then the statements நம்ம read பண்ணி how to convert into an equation. அது மட்டும் புரிஞ்சுட்டா you can do very easily. Up to exercise number 5 only. Last two exercises deleted for your batch, 2020-21 batch. Okay. So by today we are going to finish this chapter and other things. The playlist, everything will be given to you. I'll talk to you a little later. Okay. Now we continue. So rank of the matrix. So the second type. Find the rank of the matrix by minor method. This is what last class we studied. Just I'm going to take one more question, then we go to the next method. So to find rank of the matrix using determinant method, sometimes they specify, right? Specify panelana, you can use any method. Either reduce it to echelon form or determinant method, you will get mark. Specify பண்ணிட்டாங்கன்னா என்ன method சொல்றாங்களோ அதை தான் நீங்க work out பண்ணணும். Okay. So here minor method or determinant method. So what do you do first? ரொம்ப ஈஸியான method. See the degree first. Sorry, say the order of the matrix. What's the order of this matrix? There are 3 rows and 4 columns, right? 3 rows and 4 columns. Then in the ரெண்டுல minimum. The minimum of 3 and 4. The minimum of 3 and 4 is what? 3. So the rank is either 3. Rank of the matrix is either 3 or less than 3. ஒன்று 3 இருக்கும் இல்லைன்னா 3 விட less இருக்கும். How can you check the rank is 3? You take a 3 by 3 minor, expand it. If your answer is not equal to 0, then it is confirmed. The rank is what? 3. Suppose 0 then என்ன செய்யணும்? Take some other 3 by 3. அப்படி என்னெல்லாம் 3 by 3 இருக்குதோ all the 3 by 3 you take, simplify. ஏதாவது ஒன்று not equal 0 வந்துட்டுனா it is confirmed, right? Rank is 3. எல்லாமே 0 வந்துட்டுனா rank cannot be 3, then you have to check for what? 2. 2 by 2 minor எடுக்கணும். அது பார்த்தோன்னே சொல்லிடுவீங்கல்ல 2 by 2 minor. ஏதாவது ஒரு not equal 0 வந்துனா rank is 2. But don't check for 2 first. First you have to check for what? 3 here. The minimum number is 3. So you take a 3 by 3 minor. See, I am taking this 3 by 3. 0, 1, 2, 0, 2, 4, 8, 1, 0. First itself, I am going to give you an activity for you. Okay. So yesterday we studied, right? So I want you to work it out and find the value of this and
just you type in the chat box, because this is very important. Yesterday I told you 3 things you need. இந்த சாப்டரில் ஃபுல் மார்க் வாங்கணுமா 3 விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தால் போதும். ஒன்று, ஹவு டு எக்ஸ்பேண்ட் அ டிட்டர்மினன்ட், அதுக்கு தான் இந்த ஒர்க் கொடுக்குறேன். ஹவு டு எக்ஸ்பேண்ட் அ டிட்டர்மினன்ட். செகண்ட், ஹவு டு ஃபைண்ட் கோஃபேக்டர். And the third one, elementary transformation, that we are going to study today. Okay, come on quickly. Yes, very easy calculation because lot of zeros there, right? So you can do it very easily. Jayaditya got the first one, 0. You can do it in different ways. I don't know whether he has calculated or used some other method. Sivamani, Rajavel, Yuvan Kailash. Yes, your answer is 0. But I don't know how we got it. Some of it expanded, right? Expand பண்ணலாம். எப்படி நீங்க expand பண்ணலாம்? Usual method, first row எடுப்போம்ல, you take the first row. அப்படி தான் கிடையாது. You can expand through using any row or expand using any column. Here I prefer the first column. ஏன் சொல்லுங்க? Because there are 2 zeros, so it will be easy. So I'm expanding using the first column. அப்போ 0 into something, 0. Minus 0 into something 0, then 8 into, leave that row, that column, 1 into 4, 4, minus 2 into 2, 4, 4 minus 4, 0, 0 and anything is what? 0. This is one method. இன்னொரு method கூட இங்க இருக்குது. First row, second row பாருங்க. 0, 1, 2, second row is what? 0, 2, 4. இதுல இருந்து ஒரு 2 காமனா வெளில எடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆயிரும்? If I take a 2 outside, 0, 1, 2 you will get. Then first row, second row are identical iron. But now it's a multiple. So first row and second row are proportional. So by seeing that, you can say the answer is what? 0. There are different ways. Suppose edume therle just expand it. Okay. So when you learn more, edavadhu oru method ungalku click airum. Okay. Right. There are anyhow the answer is 0. So this 3 by 3 you are getting 0. I'm going to take another 3 by 3. I'm taking first column, second column, third column. 0, 0, 8. Second column 1, 2, 1. Then instead of that I am taking the fourth one, 1, 3, 2. 1, 3, 2. இதை ஃபாஸ்ட்டாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியுமா? இங்கே ஐடென்டிக்கல் எல்லாம் இல்லை, ப்ரொபோர்ஷனலும் கிடையாது. ஆஸ் ஐ செட் ப்ரீவியஸ்லி, அந்த ஃபர்ஸ்ட் காலம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக செய்திடலாம். பிகாஸ் தேர் ஆர் 2 zeros இல்லை. அப்போ 8 இன்ட்டுன்னு போட்டு யூ கேன் டூ இட் வெரி குவிக்லி. லெட் மீ சி ஹூ இஸ் கெட்டிங் ஃபர்ஸ்ட். யூ கேன் எக்ஸ்பேண்ட் யூஸிங் த ஃபர்ஸ்ட் காலம். 0 into 0 தான், அடுத்த 0 into that is 0. 8 into, yes, even Kailash now, 8 into, leave that row, that column, 1 into 3, 3 minus 2 into 1, 2, very good. So your answer is 8 into 1, so it is 8 which is not equal to 0. So now it is confirmed, the rank is what? 3. Rank of the matrix is 3. Very good, hope you understood this, okay. Now please listen students, this method is not easy every time. இங்கே 2 0 வந்தனால உடனே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி சொல்லிட்டீங்கல்ல. சப்போஸ் இங்கே எல்லாமே நம்பர்ஸ் இருக்குதுன்னு வைங்களா. Suppose you have, so all entries are non-zero numbers and some minus negative numbers are there and some 2-digit numbers and all there. Then expanding determinant itself a tough work, right? Suppose first determinant expand பண்றீங்க, you are getting not equal 0, okay. You say the rank is 3. Suppose 0 வந்துன்னா என்ன செய்யணும்? You take another 3 by 3, right? அதுவும் 0 வந்துன்னா another 3 by, how many 3 by 3s are here? Can you say how many 3 by 3 determinants you can form here? Yes? You can form 4 3 by 3. How you know? Leave the last column. Leave the last column. You are getting a 3 by 3, right? Now leave the third column. You are getting a 3 by 3, right? Now leave the second column. You are getting a 3 by 3. Same way, you leave the first column, you are getting a 3 by 3. So, there are 4 3 by 3 determiners. So, the 4 in cheyumbod sometimes by careless mistake kuda enna vandrum, not equal 0. We may think rank is 3, mistake arala. So, idu konjam tedious avudha. Some sums it will be easy, some it is little difficult. So, we have another one more method. Mathematics appadidhaan. ஒன்று டஃப் ஆகும்போது அடுத்த புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் ஒன் மெத்தட், ஈஸி மெத்தட் நார்மலி. பட் இது போல் சிச்சுவேஷன் வரும்போது when the order is இன்னும் ஹையராலாம் வந்தனா this method is not easy. So we have another method, that is elementary transformation method. What are the elementary transformations?
There are mainly two elementary transformations. The first one is two rows. Here we are using only row transformation. Okay, row மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போறோம். Two rows can be interchanged. Two rows can be interchanged. Okay, first and second row interchange, or first row, third row, or second row, third row. Two rows can be interchanged. Then any one row can be multiplied by a number or divided by a number. Something is common, you can divide it. No need to take it out. You divide it. Elementary transformation. All the entries will change, but it won't affect the rank. It is not equal. So we say equivalent matrix. In the transformation you use பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடிய matrix நம்ம equal போடக்கூடாது. Just we use equivalent. Like meaning they are not equal. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா entries எல்லாம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். So same கிடையாது, but the ranks are same. So we say they are equivalent matrices. Okay. So two rows can be interchanged. ஒரு row ஏதாவது காமனாக இருந்தால் நீங்கள் multiply பண்ணலாம், divide பண்ணலாம். Two rows can be added. ஒரு ரோவை ஒரு நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த எலமெண்ட்ரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஓகே, எதுக்கு இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம்? யூஸ் பண்ணி வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ, அவங்க கொடுக்குற மேட்ரிக்ஸை, ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுக்குறாங்க, அந்த மேட்ரிக்ஸை வி கன்வெர்ட் இட் இன்டு அனதர் ஃபார்ம். என்ன ஃபார்ம்னா, ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் யூ ஹாவ் டு கெட் 1. ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் 1. சப்போஸ் இங்கே 3 இருக்குது, இங்கே 1 இருக்குது, இங்கே 4 இருந்ததுன்னா நீங்கள் என்ன செய்யலாம், ஃபஸ்ட் ரோ அண்ட் செகண்ட் ரோ யூ கேன் இன்டர்சேஞ்ச். ஏன்னா மேலே 3 இருக்குது, இங்கே என்ன இருக்குது 1. we want first row first element 1, you can interchange. You may ask, சார் அப்படி 1 வரலன்னா என்ன பண்ணுறது? சப்போஸ் இந்த இடத்துல 7 இருக்குன்னு, அது சப்போஸ் 2 இருக்குது, என்ன செய்யலாம்? 3 minus 2 first row is equal to first row minus second row. இப்படி ஏதாவது ஒரு ஹிண்ட் இருக்கும். வேறு எதுவுமே வழி இல்லைனா தான் என்ன செய்யணும், you divide by 3. Don't do that first itself. ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் டிவைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல 1 வந்துடும், இங்கே ஒரு 7 இருக்குதுங்களா, 7/3 வந்துடும்ல, தென் த ரிமைனிங் கேல்குலேஷன்ஸ் வில் பி டஃப். அப்போ இந்த டிவைட் பண்ணுறதுங்கிறது உங்களுடைய கடைசி ஆயுதம், வேறு வழியே இல்லையா, யூ டிவைட் இட். அதர்வைஸ் ஏதாவது இன்டர்சேஞ்சிங், இல்லைனா 2 ரோ ஆட் பண்ணுறது, சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறது, இல்லைனா மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணி, சம்வே யூ மேக் த ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஆஸ் வாட் 1. when you do the sums you can understand. I'm going to teach more sums. இதெல்லாம் தான் இம்பார்ட்டன்ட். இதெல்லாம் படிச்சிட்டிங்கன்னா தென் சம்ஸ், ஸ்டேட்மெண்ட் சம்ஸ், சால்விங், எவ்ரிதிங் வில் பி ஈஸி. தென் ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் 1, தென் பிலோ தேட் யூ ஹாவ் டு கெட் 0. அதுக்கு கீழே வரக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்டையும் 0ன்னு ஆக்கிடணும். அது எப்படி சும்மா அடிச்சுட்டு 0 போடக்கூடாதுல்ல, வில் சி ஹவு. தென் செகண்ட் ரோ செகண்ட் எலமெண்ட் யூ ஹாவ் டு கெட் 1. பிலோ தேட் see that you are getting 0. தேர்ட் ரோ தேர்ட் எலமெண்ட் 1, அதுக்கு கீழே ஏதாவது எலமெண்ட் இருந்தால் 0வாக இருக்கணும். அதர் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன எலமெண்ட் வேணாலும் வரலாம். இங்கெல்லாம் யூ கேன் ஹாவ் எனி எலமெண்ட். ஓகே, நவ் யூ கவுண்ட் ஹவு மெனி நான் ஜீரோ ரோஸ். நான் ஜீரோ ரோனா ஒரு எலமெண்டாவது நான் ஜீரோவாக இருக்கணும். இப்போ லாஸ்ட் ரோ, எஸ், ஒன் எலமெண்ட் இஸ் தேர் நாட் ஈக்குவல் 0. இங்கேயும் நான் ஜீரோ ரோ, ஹியர் ஃபர்ஸ்ட் ரோ இஸ் ஆல்சோ நான் ஜீரோ ரோ. தென் வி சே ரேங்க் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 3. இந்த ஃபார்மில் எழுதுகிறோம்ல, திஸ் ஃபார்ம், இதுக்கு ஒரு நேம் இருக்குது, எக்லான் ஃபார்ம். This form we call it as what? Echelon form. எல்லாரும் இந்த சாப்டர் படிச்சிருப்பீங்கல்ல, ஃபர்ஸ்ட் டே படிச்சிருப்பீங்க. பட் நவ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்கூல் they would almost finish the portion, right? Now this is the time for you to revise. முன்னாடி படிச்சதெல்லாம் உங்களுக்கு ரீகால் பண்ணுறதுக்கு, to clarify your doubt. Yesterday's class I said to send your doubts. I'm very happy if you students you send the doubts. Okay, so அதெல்லாம் இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம், especially in these 3 chapters. இதுபோல் next week we are going to start complex number. Next week உங்களுக்கு class Friday and Saturday இருக்கும். Friday and Saturday we try to finish in that 2 days. இப்போவே நீங்கள் அது என்ன சொல்லணும், இந்த வீக் நீங்கள் அதை ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு என்னெல்லாம் உங்களுக்கு டஃப்பாக இருக்குமோ you can send it, so that I will try to help you that questions. Okay, this form is called echelon form. How many non-zero rows? There are 3 non-zero rows, so the rank is equal to 3. Suppose in that process, இப்படி நீங்கள் எழுதிட்டு வரும்போது லாஸ்ட் ரோ ஃபுல்லாகவே 0 வந்துட்டு வைங்களா. Now number of non-zero rows only 2. First row, second row, last row fully 0. அப்போது the rank என்ன ஆயிரும், 2 தான், because there are 2 non-zero rows. Suppose second row ஃபுல்லாக 0 வந்துருதுன்னா, second row fully 0, third row also fully 0, then only the first row, non-zero elements வரக்கூடியது only the first row, so the rank will be 1 ஆயிரும். ரேங்க் எப்போ 0வாக இருக்கும், இஃப் ஆல் த என்ட்ரிஸ் ஆர் 0. அந்த மேட்ரிக்ஸில் எல்லா எலமெண்ட்டுமே 0 வந்ததுன்னா தென் யூ கேன் சே த ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் இஸ் வாட், 0. இவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல் த தியரி பார்ட் ஃபார் திஸ் ஒன். நவ் லெட் அஸ் ட்ரை ஒன் கொஸ்டின் ஆஃப் திஸ் டைப். ப்ளீஸ் லிசன் ஹியர். Look at this question. Read the question very carefully. Find the rank of the matrix. Find the rank of the matrix by
row reduction method. அப்போ determinant method யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Row reduction method or elementary transformation method. So அப்போ என்ன சொன்னோம்? We have to reduce it into echelon form. Echelon formனா first row, first element you have to get 1. இப்போ இங்கே 3 இருக்குல்ல, அந்த 3 இருக்கிற இடத்துல I want 1. எப்படி 1 கொண்டு வரலாம்? இதுதான் இது ஸ்கில் நீங்கள் டெவலப் பண்ணணும். இப்போ நம்ம டைம் இல்லாத கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக கொடுத்துரும், பட் யூ ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் இட். யூனிக் மெத்தட் கிடையாது, தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ். நீங்கள் என்ன மெத்தட்லையும் செய்யலாம். சேம் சம் யூ கேன் டூ இன் டிஃப்ரெண்ட் வே, சி தட் யூ ஆர் கெட்டிங் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, என்ட்ரிஸ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும், பட் ஃபைனல் ஆன்சர் வில் பி சேம். ஓகே, ஹவு கேன் யூ பிரிங் 1 ஹியர்? Some of you may say, sir, here -1 is there, right? -1ஐயும் அந்த 3ஐ நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அப்புறமா சைனை சேஞ்ச் பண்ணலாம். You can do that. You can interchange first row and third row. When the -1 will go up, then that 3 will come down. That is one method. And here in the chat box, Selvaraj is giving me another idea. Yes, good. R1 minus R2, very good. Here we have 3. 3 inga irukla. Here we have 3. Here we have 2. In the rendai subtract panna, you will get 1. Very good. So that is the method you can use here, right? அப்போ நம்ம என்ன ஸ்டெப் எழுதணும்? இங்கே ஈக்குவல் போடக்கூடாது. I said already, it is equivalent to. So first row நம்ம என்ன சேஞ்ச் பண்ண போறோம்னா, first row is R1 minus R2. R1 minus R2. First row னா first row பதில் என்ன எழுத போறோம்? R1 minus R2. Just you subtract and write. அந்த எலிமெண்ட் மட்டும் கிடையாது, entire row. First row ஃபுல்லாவே first row minus second row னு எழுதணும். அப்போ 3 minus 2, it is 1, right? -8 minus -5. -8 minus -5 plus 5 ஆயிரும். கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எழுதணும். கொஞ்சம் டைம் வேணால் நீங்கள் ரஃப் ஒர்க்கில் எழுதி கூட செய்யலாம். See that you are not making mistake. But இதுதான் the third one I said. இந்த சாப்டரில் ஃபுல் மார்க் வாங்குறது I said only 3 things. One is determinant expansion. I hope all of you know. Second, cofactor. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. அதுதான் நீங்கள் தரவாக இருக்கணும். Then this one, how to reduce it into echelon form. இந்த மூணுமே நீங்கள் number of sums you have to practice. ஒவ்வொரு டைப்லையும் அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 sums you practice. அதுக்கு பிறகு you learn the other topic, other sums very easily you can do. மிஸ்டேக்கே வராது. ஸோ இது தெரியும்னு விட்டுறாதீங்க. யூ நீட் லாட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ். ஓகே, இனிஷியலாக நீங்கள் டைரெக்டாக சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோன்னு சொல்லி மிஸ்டேக் வந்துடக்கூடாது. சைடில் எழுதி செய்யலாம். ரஃப் ஒர்க் ஒரு லைனை போடுங்க. யூ கேன் ரைட் அண்ட் சி, பிகாஸ் எவ்ரி மார்க் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, நவ் லிசன். -8 minus வேணா -8 plus 5 you will get -3. 5 minus 1 4. 2 minus 4 it is -2. Other rows no change. 2 minus 5 1 4 minus 1 2 3 minus 2. Okay, first row first element is 1. Now below that I want to get what? 0. Okay, so already worked out here. So this is what we got this step, right? First row is first row minus second row. What Selvaraj said, the same thing even I thought about this. So okay, that's why I worked out in the same method. But later you can practice any method. Okay, now I want to make these two elements 0. இந்த ரெண்டையும் 0 ஆக்கணும். இது எப்படி 0 ஆக்கணும்? ப்ளீஸ் லிசன் ஒன் பை ஒன். இந்த 2 நம்ம 0 ஆக்கணும். இந்த 2 0 ஆக்கணும்னா இங்கே ஒரு 2 வந்தால் தானே 0 ஆகும். 2 minus 2 போட்டால் தான் 0 வரும்ல. அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா, யூ ஹாவ் டு மல்டிப்ளை திஸ் ரோ பை 2. இந்த ரோ நீங்கள் 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு செகண்ட் ரோ மைனஸ் ஃபஸ்ட் ரோ, செகண்ட் ரோ மைனஸ் ஃபஸ்ட் ரோ. அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா, ஃபஸ்ட் ரோ நோ சேஞ்ச், செகண்ட் ரோ இஸ் செகண்ட் ரோ மைனஸ் 2 times ஃபஸ்ட் ரோ. அப்போ செகண்ட் ரோ எலமெண்ட்ஸை ஃபஸ்ட் நீங்கள் எழுதி வச்சிடணும். செகண்ட் ரோனா 2 minus 5 1 4. தென் 2 times ஃபஸ்ட் ரோ. ஃபஸ்ட் ரோ 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 2 minus 6 8 minus 4. Now you subtract these two. இதான் இதுக்கு மீனிங். ஓகே, கொஞ்ச நாள் போக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், டைரெக்டாக ப்ராக்டிஸ் ஆனோன்னு யூ கேன் டூ டைரக்ட்லி. மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ப்ளீஸ் பி வெரி கேர்ஃபுல் அண்ட் டூ திஸ். ஓகே, இதை நீங்கள் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி 2 minus 2 என்ன ஆயிரும்? 0 ஆயிரும். Next will be minus 5 minus 6. ஏன்னா சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம், சைன் சேஞ்ச் பண்ணணும். minus 5 plus 6 1 1 minus 8 minus 7 4 minus minus plus you will get 8. See, this is what you are supposed to get in the second. Third, இதை 1 ஆக்கணும், இதை 0 ஆக்கணும். This minus 1, that is very very easy, right? அந்த minus 1 எப்படி நம்ம 0 ஆக்கலாம்? Using the first row, just you add these two, right? ஏன்னா இங்கே -1 இருக்குது, அங்கே என்ன இருக்குது? +1 -1 +1 ஆட் பண்ணாலே 0 வந்துடும். ஸோ வாட் யூ ரைட் ஹியர்? தேர்ட் ரோ இஸ் தேர்ட் ரோ ப்ளஸ் ஃபஸ்ட் ரோ. வெரி குட், வெரி குட். வெரி ஸ்டூடெண்ட் சரண் giving the answers, good. So third row is third row plus first row. -1 + 1 0, right? 2 minus 3 it is -1, right? 0
minus 1, then 3 plus 4, it is 7, then minus 2, minus 4. So this is the third one, right? 0, yes, this is the third one, and this is the second one, right? So now the first part is over. First row, first element is 1. So you have a paper and pen with you and you write, but don't try to copy the whole thing. Okay, yesterday I told you, no, we will give you the entire notes. I can Telegram group join pannom. Today some students told me, sir, I couldn't join the Telegram group. First Telegram app download பண்ணுங்க. All of you know. Telegram group app download பண்ணிட்டு you can join that. Okay, and the description and the link கொடுத்திருப்பாங்க. Join பண்ணிட்டீங்கன்னா yesterday's class and today's class together full away. எல்லாம் நீட்டா உங்களுக்கு நோட்ஸ் கிடைச்சிரும். Okay, handwritten notes, it's absolutely free. You will be getting by tomorrow night குள்ளால உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். Okay. But now don't simply note கிடைச்சிரும் எழுதாம இருக்காதீங்க. You practice it. Okay. Now please listen. First row, first element 1, below that 0, that part is over. Now second row, second element, we have to get 1. Yes, it is already 1, right? Second row, second element 1. இப்போ நம்ம work என்னன்னா, below that you have to make 0, இந்த number 0 ஆகணும். Using this 1, that is very simple. என்ன செய்யணும்? minus 1 plus 1, just add it. அதனால தான் எழுதியிருக்கோம். என்ன எழுதியிருக்கோம்? R3 is R3 plus R2. R3 is R3 plus R2. First row, second row, no change. First row, second row, no change. இந்த ரெண்டு row add பண்ணி எடுத்துங்க. 0 plus 0, it is 0. Minus 1 plus 1, 0. 7 minus 7, 0. Minus 4 plus 8, it is plus 4. இப்போ நீங்கள் first row, first element 1, below that 0. Second row, second element 1, below that 0. Third row, third element 1 வரணும். If it is not 1, it should be 0. அதுக்கு பிறகு ஒரு non-zero element வந்தால் கூட போதும். அந்த 4 வேணா நீங்கள் இப்போவே நீங்கள் சொல்லிடலாம். If you want, you make it as 1. என்ன செய்யணும்? 4ஆல் டிவைட் பண்ணுங்க. Last row, you divide by 4. This is in echelon form. Now, rank 3 தெரியும், but don't, some students, they count the zeros and all. Don't do like that. That is not the correct method. நீங்கள் என்ன செய்யணும்? How many non-zero rows? எப்போ நீங்கள் 0 ரோன்னு சொல்லுவீங்க? ஒரு ரோ ஃபுல்லாகவே 0 வந்தால் தான் 0 ரோ. இங்கே ஃபஸ்ட் ரோ non-zero row, செகண்ட் ரோ non-zero row, third row also non-zero row because we have an element here. அதுவும் 0 வந்தால் தான் rank cannot be 3, rank 2ன்னு சொல்லுவோம்ல, but இங்கே not. So 3 lines you write. Don't simply write the answer alone, you have to give the reason. This form we call it as echelon form. It is in echelon form. Number of non-zero rows is 3. So you can say rank of A equal to 3. Rank of A, this is the symbol, row of A. Name நீங்கள் B ன்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா row of B ன்னு எழுதணும். Okay. So hope you understood. இது இந்த டைப்பில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்னால I taken more time. இனி உள்ளெல்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்றேன். Okay, shall we go for the next question? Listen this question. Find the rank of the matrix by row reduction method. So same method only, elementary transformation, right? Find the rank of the matrix by row reduction method. Please listen carefully. What is the order of this matrix? Little lengthy one, right? There are 4 rows. 4 rows and 3 columns. 4 by 3, right? 4 rows and 3 columns. Okay. First row, first element, we have to get 1. Already 1 dana, so that work is not there. Upper first row, no change. 1, 2, minus 1. Now, below that you have to get 0. Below that you have to get 0 na. First term is 0 ஆகணும். இது எப்படி 0 ஆக்குவீங்க? 3 minus 3. So second row is second row minus 3 times first row. Second row எழுதாதீங்க. அதுக்கு பதில் second row minus 3 times first row. First row 3 ஆல multiply பண்ணி வச்சுக்கோ. But above that you write the second row. Second row first எழுதுங்க. Then 3 ஆல first row multiply பண்ணி subtract it. Okay, 3 நம்பர் வரும். அந்த 3 நம்பரை கண்டுபிடிச்சு chat boxல போடுங்க. Let me see. So if you got the answer, okay, now fast we can go because if you are able to understand, then the remaining all very easy. Yes, Saran put some answer. All the 3 elements. Second row is second row minus 3 times first row. Yes, Yuvan Kailats, Saran got it right, Sandosh,
Got it right? 0 minus 7 5. Syllabus, you put plus 5. It should be minus 5. Okay. Okay, please listen here. We'll check it. Check it. I'll explain that how we are getting that. Okay. So second row minus 3 times first row, right? So 3 minus 3. You multiply by 3 in mind and you subtract. Okay, first row 3 la multiply panna avade mind la vechidunga. So 3 minus 3 into this. First 3 minus 3 0. Adutha minus 1 minus 3 into 2. 3 into 2 is 6, right? So minus 1 minus 6 minus 7. Adutha 2 minus 3 into minus 1, that is minus 3, appo inga plus 3 varum. 2 plus 3 is 5. Okay, so very good. Many students got it correct. Now the next two very easy because anga irukkiradhu 1 thanella. Appo direct ah subtract panninganale answer vandrum. இந்த 1 எப்படி 0 ஆக்குவீங்க? 1 minus 1 அவ்வளவுதான். So R3 is R3 minus R1. Do it fast. அதுபோல R4 is R4 minus R1. இது மட்டும் தரவு பண்ணிட்டீங்க. Very easy. All the remaining easily you can do it. Okay. Because in all the remaining sums and all, just I am going to explain the steps. Okay, and I'll give the notes. You can study very easily. Okay, but this skill you have to develop. Okay, try to find these two. So second row is second row minus 3 times R1. That we got it. Now third row. Third row is third row minus first row. Just subtract it. Yes, 0 minus 4, 4. Very good. What about the last one? Fourth row is fourth row minus first row. Fourth row is fourth row minus first row. You are getting 0, yes, 0 minus 3, 2. Yes, Santosh Kumar, 0 minus 3, 2 is correct. Okay. Now first row, first element 1, below that 0. Now second row, second element, please listen the next one. Second row, second element, we have to get 1. Yes, this is what you got it now. Okay, this step only got it. Okay, now please listen here. Second row, second element, here I want to get 1. But don't disturb the above and this left side portion. Okay, so only this portion you should see. And you have to try to get 1 here. The minus 7 இருக்கிற இடத்துல 1 வரணும். அது எப்படி கொண்டு வரலாம் பாருங்க. Here we don't have any 1, right? அப்போ interchange பண்ண முடியாது. இந்த ரெண்டையும் நம்ம subtract ஏதாவது பண்ணோம்னா 1 கொண்டு வந்து interchange பண்ணலாம். பட் அதை விட easiest method, please listen here. Minus 4, 4 இருக்குல்ல? 4 is common, divide பண்ணிடலாம். Because you won't get any fraction. Fraction வரக்கூடாது அவ்வளோதான். Division, divide பண்ணலாம். Something is common, you divide. I want 1 here, அதுக்கப்புறம் interchange பண்ணிடலாம். So what I'm going to do, third row you divide by minus 4. minus 4 ஆலே டிவைட் பண்ணிடுறேன். minus 4 ஆல டிவைட் பண்ணிட்டா 0, 1, minus 1 வந்துடும். So no change in first row, second row, fourth row. First row, second row, fourth row ல change கிடையாது. The third row மட்டும் you divide by minus 4. So you will get 0, 1, minus 1, right? 0, 1, minus 1. அடுத்து என்ன பண்ணலாம்? இந்த 1 நமக்கு மேலே வரணும்ல. You interchange second row, third row. Interchanging second row, third row, you will get this step. Okay, up to this you got it. Now please listen. அடுத்த ஸ்டெப் நீ என்ன பண்ணலாம் பாருங்க. First row, first element 1, below that 0. Second row, second element 1, below that 0. இந்த ரெண்டையும் நம்ம 0 ஆக்கணும். How can you make 0? Using this 1. Minus 7, இதை நீங்க 7 ஆக்கணும். Then you add it. Minus 7 plus 7 வந்தா தானே 0 ஆகும். அப்போ நீங்க என்ன செய்யணும்னா R3 is first row, second row, no change. R3 is R3 plus 7 times R2. ஏன்னா இங்க minus 7 இருக்குது. Above that I want plus 7. அப்போ தான் நீங்கள் minus 7 plus 7, it is 0. So minus 7ங்கிறது R3. R3 is R3 plus 7 times R2. Same way, then below that, அந்த minus 3, அந்த minus 3யும் 0 ஆக்கணும். Using the same one. அப்போ என்ன சொல்லணும்? minus 3 plus 3. So multiply by 3 and add it. So R4 is the fourth row, that is minus 3, fourth row, plus 3 times second row. அப்போ minus 3 plus 3. வேறு ஃபஸ்ட் ரோவில் எந்த சேஞ்சும் கிடையாது. செகண்ட் ரோவும் சேஞ்ச் கிடையாது. தேர்ட் ரோவுக்கு பதில் R3 plus 7 R2. அப்போ 0 ஆயிரும், இந்த 5 சேஞ்ச் ஆயிரும். சேம் வே R4 is, இங்கே minus 3 should become 0. So minus 3 plus 3. So multiply by 3 and add it. You will get, இப்போ நீங்கள் கரெக்டாக போட்டீங்க. So I don't want to waste time. You are getting this step. Okay.
Now, first row, first element 1, below that 0. Second row, second element 1, below that 0. Third row, third element, இந்த இடத்துல 1 வரணும். You can do it. நீங்க என்ன நினைப்பீங்க இந்த ரெண்டையும் subtract பண்ணி? Something you do, or you do one thing. Third row divide by -2. Third row -2 ஆல divide பண்ணிருங்க. 0, 0, 1 ன்னு வந்துரும்ல. 0, 0, 1 you will get. Now, below that, இதை 0 ஆக்கணும். Very easy. Add பண்ணிங்கன்னா போதும். Using this 1, you have to make it 0. -1 plus 1 போட்டிங்கன்னா 0 ஆயிரும். So, R4 is R4 plus R3. R4 is R4 plus R3. So, last row full-ஆவே 0 ஆயிட்டுல. It is in echelon form. Non-zero rows. The first one, non-zero row. Second one, non-zero row. Third row also non-zero row. Last row full-ஆவே 0. So, number of non-zero rows only 3. So, the rank is equal to 3. Okay, hope you understood this. Now let's move on to the next question, question number 11. Just to read the question, little bit different question this one. Show that the matrix is non-singular. That I am not going to do. Last class we studied, right? Non-singular. When can you say a matrix is non-singular? Determinant A not equal to 0, right? Appo first part is very easy. It is non-singular. Or matrix kuduthuranga, you find determinant A. Determinant A கண்டுபிடிங்க. You are getting 15. I didn't expand it, so you know how to expand it. Which is not equal to 0, so you can say A is non-singular. So first part is over. அடுத்து என்ன கேட்டிருக்கான் பாருங்க. Reduce it to the identity matrix. அப்போ இங்கே 2 ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா வருது. Reduce it into echelon formனு கேட்கல. ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக படிங்க. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் படிப்பு இந்த மாதிரி சம்ஸை விட்டுருவாங்க. ஸோ ஒன் ஸ்டூடெண்ட் ask this doubt. See, the question is reduce it to identity matrix by elementary row transformation. So the same method, identity matrix ஆக்கணுமா? See, what is the order of the given matrix? It is 3 by 3. Please listen here. ஒரு 3 by 3 matrix கொடுத்துருக்காங்க. அது echelon formல கொண்டு வர சொல்ல. Unit matrix form கொண்டு வரணுமா? So what is the difference, you know? Echelon form என்ன செய்வோம்? First row, first element 1, below that 0. Second row, second element 1, below that 0. Third row, third element 1 கொண்டு வருவோம். இங்கெல்லாம் என்ன வேணாலும் வரலாம்னு சொன்னோம்ல. இதான் echelon form. பட் இங்கே என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க? யூனிட் மேட்ரிக்ஸாக கொண்டு வரணுமா? ஆல் ஆஃப் யூ நோ டு டூ அப் டு திஸ், ரைட்? இப்போ நமக்கு என்னன்னா இந்த 3 என்ட்ரி, இந்த தீஸ் 3 என்ட்ரிஸ் ஹவு டு மேக் 0. அப்போ என்ன செய்யணும்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன செய்தோம்? ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் 1 வந்தோடனே இது ரெண்டு 0 ஆக்கணும்ல. எப்படி 0 ஆக்கணும்? சப்போஸ் இங்கே ஒரு 7 வந்தனா 7 - 7 R2 இஸ் R2 - 7 R1. சப்போஸ் இங்கே ஒரு -3 வந்தனா இது எப்படி 0 ஆக்குவீங்க? யூசிங் திஸ் ஒன் -3 + 3. ஸோ R3 இஸ் R3 + 3 times R1. அதுபோல் யூ பி ஹியர் இந்த ஒன்றை பார்த்துக்கோ. இந்த ஒன்றை யூஸ் பண்ணி இதையும் 0 ஆக்கணும், இதையும் 0 ஆக்கணும். சப்போஸ் இங்கே ஒரு 3 இருந்துன்னு வைங்களா, இதை 0 எப்படி 0 ஆக்குவீங்க? 3 - 3. ஸோ R1 இஸ் R1 - 3 R3. இந்த ஒன்றை யூஸ் பண்ணி இதை 0 ஆக்கணும். சேம் வே யூ ஹேவ் டு மேக் திஸ் 0. சப்போஸ் இட் இஸ் 2, சப்போஸ் திஸ் இஸ் -2, இதை எப்படி 0 ஆக்குவீங்க? யூசிங் திஸ் ஒன் -2 + 2 -2 + 2. அப்போ R2 இஸ் R2 + 3 times R1, ரைட்? அடுத்தது இந்த எலிமெண்ட்டை 0 ஆக்கணும். இங்கே ஒரு நம்பர் இருக்கும். யூசிங் திஸ் ஒன் இதையும் 0 ஆக்கணும். ஓகே, இங்கே ஒரு 4 வந்தனா 4 - 4. அப்போ R1 இஸ் R1 - 4 times R2. அவ்வளோதான். இந்த 2 ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா வரும். பிகாஸ் we have to make these 3 elements also what? zeros. ஏன்னா கொஸ்டின் எக்லான் ஃபார்ம் கிடையாது, ரேங்க் கண்டுபிடிக்க சொல்லலை. ரெடியூஸ் இட் இன்டு எ யூனிட் மேட்ரிக்ஸ். அது அப்படியே இந்த எலிமெண்டரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் யூஸ் பண்ணி யூ ஹேவ் டு கன்வெர்ட் இட் இன்டு வாட்? யூனிட் மேட்ரிக்ஸ். ப்ளீஸ் லிசன் ஹியர். ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் 1 வரணும். ஸோ ஐம் நாட் கோயிங் டு சே ஆல் த ஸ்டெப்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் இதில் எப்படி 1 கொண்டு வரல? இங்கே 3 இருக்குல்ல. ஐ வாண்ட் டு மேக் இட் அஸ் 1. வெரி சிம்பிள். பக்கத்தில் ஒரு 2 இருக்குல்ல. அப்போ 3 - 2 போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் 1 வந்துடும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபர்ஸ்ட் ரோ - செகண்ட் ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ரோ இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரோ - செகண்ட் ரோ போட்டிங்கன்னா அது 1 வந்துடும். அடுத்து இதை 0 ஆக்கணும். ஹவு கேன் யூ மேக் இட் அ 0? 2 - 2, right? 2 - 2. So second row is equal to second row - 2 times first row. இது எப்படி 0 ஆக்குவீங்க? 5 - 5. R3 is R3 - 5 times R1. So when you do that, you will get this step. Now இந்த இடத்துல 1 வரணும். எப்படி இந்த 1 கொண்டு வரலாம்? இதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. டோன்ட் யூஸ் தட். இப்போ அதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல்லாகவே திரும்பவும் சேஞ்ச் வந்துடும். ஃபஸ்ட்லேருந்தே திரும்பவும் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகே, யூ சி பிலோ தட். அதுக்கு பிறகு என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். அதில் இருந்து ஏதாவது கொண்டு வர முடியுமா? ஓகே, யூஸிங் திஸ் பார்ட் கேன் யூ மேக் சம் 1 ஹியர்?
எனி ஐடியா? கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாருங்களேன், எப்படி இந்த இடத்துல நம்ம 1 கொண்டு வரலாம். இந்த பார்ட்டை மட்டும் பார்க்கணும், இந்த பார்ட்டை மட்டும் பாருங்க. How to get 1? சப்போஸ் 1 வரலன்னா பிலோ தட் 0 கொண்டு வந்தால் கூட போதும். சப்போஸ் இந்த -2 அப்படியே வச்சுட்டு பிலோ தட் 0 கொண்டு வந்தால் கூட போதும். Please listen. But here this sum you can do in a very easy method. See the last row numbers பாருங்க. -3 -24 காமனா இருக்குல்ல. You can divide by, very good, divide by 3. Some students given the idea, very good. Divide by 3 போடலாம். 3 ஆல டிவைட் பண்ணா -1 வரும், ரைட் சரண்? அதுக்கு நீ என்ன பண்ணலாம், -3லே டிவைட் பண்ணிரு. -3ல டிவைட் பண்ணிட்டா என்ன ஆயிரும், +1 ஆயிரும். இந்த -24 என்ன ஆயிரும், ப்ளஸ் ஆயிரும். ஓகே, வெரி குட். ஸோ யூ கேன் டிவைட் பை -3. -3ஆல டிவைட் பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஸோ வி ஆர் டிவைடிங் பை -3. ஸோ 1/8ன்னு வந்துடுது. அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுவீங்க, இந்த ரெண்டு இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிடுவீங்க. ஸோ 1 will go up, ரைட்? கீழே -2 வந்துடும். Now you make this 0. என்ன செய்யலாம், -2 + 2. -2 + 2. அப்போ R3 is R3 + 2 times R2 போட்டிங்கன்னா அது 0 ஆயிரும். ஓகே, now this is echelon form. Previous ஒன்று இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடலாம், ரைட்? It is in echelon form, number are non-zero rows, 3, rank equal to 3, but இங்கே அதெல்லாம் கேட்கல, ரைட்? They asked to reduce it into unit matrix. Please listen. இப்போ கொஞ்சம் முன்னாடி உங்களை ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். இந்த 5 கூட ஒன்றா ஆக்கிருங்க. என்ன செய்யலாம், லாஸ்ட் ரோ you divide by 5. Last row, third row, you divide by 5. Third row, 5 will divide by 1 8. Okay, right. Now in the 8 0 ஆக்கணும், இந்த 5 0 ஆக்கணும். இந்த 5 எப்படி 0 ஆக்கலாம், 5 - 5 போட்டா 0 ஆயிரும்ல. அப்போ first rowக்கு பதில் first row -5 times third row. இந்த ரெண்டு சேஞ்ச் வராது, ஏன்னா இங்கே என்ன இருக்குது, 0. நீ 0வை மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணால் 0 தான் ஆட் பண்ணுவோம்ல. ஸோ there won't be any change. So first row is first row -5 times third row to make this 0. அதுபோல் இந்த 8 எப்படி 0 ஆக்குவீங்க, 8 - 8. Second row is second row -8 times third row போடும்போது you will get like this. இந்த ரெண்டு 0 வந்துடும். இப்போ ஒன்னே ஒன்று இதை மட்டும் 0 ஆக்கணும். யூஸ் திஸ் வெரி சிம்பிள், 1 - 1 போட்டால் என்ன ஆயிரும், 0 ஆயிரும், ரைட்? ஸோ வாட் யூ do, first row is equal to first row minus second row. First row is first row minus second row போட்டிங்கன்னா 1 - 1, இந்த 1 அப்படியே தான் இருக்கும். Because 1 - 0 is 1 only. But இங்கே 1 - 1 என்ன ஆயிரும், 0. இந்த இடத்துல 0 வந்துடும். இங்கே 0 - 0 0. So you will be getting a unit matrix, which is the identity matrix. Okay, so this is இந்த டைப்பில் நம்ம புக்கில் ஒரு சம் தான் இருக்குது. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக திரும்ப எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, கொஸ்டின் நல்லா ரீட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, that's all the elementary transformations. Next I am going to teach you how to solve a system of equation. அதுக்கு நம்ம புதுசாக எதுவும் படிக்க போகிறது கிடையாது. You must know determinant, expansion, cofactor, right? And this elementary transformation. There are 3 methods to solve a system of linear equations. The first method is matrix inversion method. First method is matrix inversion method. Second method is Cramer's rule. And the third one is Gaussian elimination method. These are the 3 methods. First, ஒவ்வொரு மெத்தடையும் I'll explain to you. அதில் சில statement sums வரும். Statement sumsக்கு I will give you the equations. அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரீட் பண்ணி எப்படி அந்த ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணுறது மட்டும் தான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து how to use the methodங்கிறத சொல்லிக் கொடுத்துட்டு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக படிங்க. பட் நீங்கள் என்ன சொல்லணும், யூ ப்ராக்டிஸ் மோர் கொஸ்டின்ஸ். உங்கள் புக்கில் இருக்க எல்லா கொஸ்டினையும் போடுங்க. எக்ஸசைஸ் சம், எக்ஸாம்பிள் சம், வேறு ஏதாவது சம்ஸ் கிடைச்சாலும் போடுங்க. And do the sums again and again. Only practice. Practice makes you perfect. Okay, திரும்ப திரும்ப எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். இந்த 3 மெத்தட் படிச்சுட்டோன்னா இந்த சாப்டர் கம்ப்ளீட் ஆகிரும். ஓகே, ஸோ we try to go little fast. Okay, the first method, what is the first method? Matrix inversion method. Okay, this is matrix inversion method. நீங்கள் படிக்கிறது இந்த 2 லைன் தான். Matrix inversion method ஆகும். 3 equation கொடுப்பாங்க. They give, if it is a 3, if there are 3 unknowns, they give 3 equation. If there are 2 unknowns, they give 2 equations. Okay, நீங்கள் என்ன சொன்னால் ஃபர்ஸ்ட் கரெக்ட் ஆர்டரில் எழுதணும். First x, y, z constants எல்லாம் take it to the right side. Okay, அப்போ first left side x, y, z constants எல்லாம் right side கொண்டு போய் எழுதிருங்க. Then இது ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இக்குவேஷனாக எழுதணும். மேட்ரிக்ஸ் இக்குவேஷனுங்கிறது அதான் ax equal to b. ஏங்கிறது the coefficients, x, y, z இருக்கும்ல, அந்த கோஎஃபிஷியன்ஸை மட்டும் எழுதுங்க. வித் சைனோடு எழுதணும். ஒரு டேர்ம் மிஸ் ஆயிருந்ததுன்னா 0. அதான் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ். You write the coefficient matrix, x, y, z ஓட coefficients எடுத்து எழுதுங்க. Then here you write the column matrix, unknowns. இதில் என்னெல்லாம் unknownsன்னு பாருங்க.
ஒன்று XYZ இருக்கும், இல்லைனா சம்டைம் they give ABC. அந்த unknowns எல்லாம் you write it as a column matrix XYZ. ரைட் சைடில் இங்கே ரைட் சைடில் வரக்கூடிய கான்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து எழுதுங்க. தட் இஸ் B. ஓகே, ஸோ திஸ் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் A, திஸ் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் கேபிட்டல் X, திஸ் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் B. அதனால தான் என்ன எழுதியிருக்கோம், AX ஈக்குவல் டு B. இதான் உங்கள் ஃபஸ்ட் ஒர்க். ஃபஸ்ட்டு கரெக்ட் ஆர் சம்டைம்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும், யூ டேக் இட் டு த ரைட் சைட். சில டைம் ஒய்க்கு இடத்துல இசட் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. யூ டு பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல் இன் திஸ். கொஸ்டின் பேப்பரில் இருந்து நீங்கள் கொஸ்டின் எடுத்து எழுதும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸ்பென்ஸ் ஃபியூ செகண்ட்ஸ், நோ ப்ராப்ளம். பிகாஸ் நீங்கள் கொஸ்டின் காப்பி பண்ணலே மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபுல்லாக மார்க் போயிடும்ல. வெரி வெரி கேர்ஃபுல். இது எல்லாமே 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் தான். தென் X is equal to A inverse into B. Please listen, I will explain to how we are getting that. Listen, AX equal to B. அப்போ இதில் வந்து X கண்டுபிடிக்கணும். X கண்டுபிடிக்கணும். Yesterday I taught so many questions of this type. X கண்டுபிடித்து இந்த A கேன்சல் ஆகணும். A கேன்சல் ஆகணும்னா you pre-multiply by A inverse. கரெக்டா? You pre-multiply by A inverse. அப்போ A inverse AX, இங்கேயும் pre-multiply A inverse B. இந்த A inverse into A என்னது? I. Because a matrix multiply by its inverse, your answer is I. அப்போ I into X ன்னு வருதுல்ல? I into X என்னது? It is X. So X is equal to A inverse into B. இவ்வளோதான் நீங்கள் படிக்க வேண்டியது. ஜஸ்ட் ஒன் ஃபார்முலா. அந்த ஃபார்முலா அது என்ன ஃபார்முலா இருக்கும்? AX equal to B. Then X is equal to A inverse into B. Okay, so a simple sum I am giving first. Solve by matrix inversion method. 2 equations given. இது 2 by 2, so it's very easy, you can do that. 2x plus 5, correct formula இருக்கா பாருங்க. x, y, constants எல்லாம் right side ல correct formula இருக்குல்ல. First you write matrix equation AX equal to B. Aங்கிறது இதில் எல்லாமே matrix symbol தான். இங்கே போய் நீங்கள் determinant symbol போடக்கூடாது. ஓகே, determinant A கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும்தான் determinant symbol. In all other places you write matrix symbol. ஓகே, ஏங்கிறது coefficients 2, 5, 1, 2. 2, 5, 1, 2. Xங்கிறது X, Y, right? Unknowns, write it as a column matrix equal to the right side value. Right side value என்னலாம்? -2, -3. AX equal to B. So what is A, what is X, what is B? Then the formula X is equal to A inverse into B. X is equal to A inverse into B. B already you know. அப்போ only thing we need A inverse. நம்ம last class படிச்சிட்டோம். A inverse equal to 1 by determinant A into adjoint A. Determinant A you know how to find. Adjoint, it is a 2 by 2. So you can write directly, right? So adjoint A. So you are getting A inverse. 1 by -1. 1 by -1 -1. So by that minus you change the sign. Okay. Then substitute X is equal to A inverse into B. X is unknowns. X, Y. Here first row, first column, right? First row, first column. First row, second row, first column. You will get like this. When you simplify, X equal to minus, இதோட அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிடாதீங்க. You have to எடுத்து எழுதணும். X is equal to -11 and Y equal to 4. அப்போ ஒரே சிம்பிள் ஃபார்முலா. X is equal to A inverse into B. Bங்கிறது ரைட் சைடில் வரக்கூடிய வேல்யூஸ். அப்போ ஒன்லி திங் A inverse மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, இது 2 by 2ங்கிறதால ஃபாஸ்ட்டாக போட்டோம். இஃப் இட் இஸ் a 3 by 3. A inverse how can you find? You have to find all the cofactors, right? 9 values, cofactor கண்டுபிடிச்சு, cofactor matrix, take transpose. Okay, that's the reason I said yes, last class I taught that when I asked you to practice. That is one area you should not make mistake. இல்லைன்னா என்னாகும், லாஸ்ட் வரும்போது அவுட் சைடில் ஒரு 1/4 வரும், சம்திங் யூ வில் கெட், டிவைட் ஆகாது. தென் வேர் வி மேட் மிஸ்டேக், அது கண்டுபிடிக்கிறது அதை விட தலைவலி இல்லை. வி ஹேவ் டு செக் எவ்ரி கோஃபேக்டர் அகைன். யூ ஹேவ் டு வில் பி வேஸ்டிங் டபுள் த டைம். ஸோ ப்ராக்டிஸ் மோர் அண்ட் மோர். ஓகே, ஒன்லி தீஸ் 3 areas. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஆன்சர். See another question. This is little bit different question. ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன், நீங்கள் எது டஃப்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் தான் இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ப்ளீஸ் லிசன். இஃப் A and B ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்றாங்க, ஃபைண்ட் த ப்ராடக்ட் AB. that I am not going to explain. Find the product AB. Matrix multiplication எல்லாருக்கும் தெரியும். corresponding term multiply பண்ணிடாதீங்க. அது addition subtraction okay. multiplication நாலே row by column, right? So AB கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. first row, first column, first row, second column போடும்போது you are getting this. அதெல்லாம் 4 காமனா இருக்குது. Take it outside. So what you are getting, that matrix is identity matrix I3. So AB கண்டுபிடிக்கும் போது you are getting 4I3 ன்னு வருது. Okay? Find the product AB and BA. AB கண்டுபிடிச்சவங்க BAயும் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ B into A ரிவர்ஸ் பண்ணி எழுத போறீங்க. அங்கேயும் உங்களுக்கு சேம் ஆன்சர் 4I3 தான் வரும். ஸோ யூ ஆர் கெட்டிங் AB ஈக்குவல் டு BA ஈக்குவல் டு 4I3. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் ஓவர். என்ன சொல்றாங்க, ஹென்ஸ் அப்படின்னா அதை யூஸ் பண்ணி இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம்ல, AB ஈக்குவல் டு BA ரெண்டு என்னது 4I3ன்னு கிடைக்குது. அந்த ரிசல்ட்டை யூஸ் பண்ணி இந்த 3 ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுமா.
Please listen. இதுக்கு முன்னாடி படிச்சது இதுக்கு சம்பந்தமே இல்லைல்ல. Please listen carefully how to use that one. So we are getting this result AB equal to BA equal to 4I3. I want to find I3, so divide by 4. All the three terms you divide by 4. 1 by 4 AB, 1 by 4 AB, 1 by 4 and A I grouped. அடுத்து 1 by 4 BA, 1 by 4 BA I grouped like this, equal to I3. Last class we studied, suppose AB equal to I. AB equal to I, now what can you say? They are inverses to each other. They are inverses to each other. A can inverse B and B can inverse A. See, இப்போ நம்ம I தான் நம்ம கிடைக்குது. You are getting I, right? ரெண்டு மேட்ரிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது I வந்துனா one is the inverse of another one, right? So what can you say? What is the inverse of B? B க்கு inverse என்னது? 1 by 4A. What is the inverse of A? 1 by 4B, right? Because அந்த ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது you are getting identity. Right? அப்போ B க்கு inverse 1 by 4A and A க்கு inverse 1 by 4B. Okay, இதோட அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணுறோம் இப்போ. Now, மூணு equation கொடுத்தாங்கல்ல, சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அந்த மூணு equation எடுத்து எழுதிட்டேன். So, these are the three equations. Matrix equation எழுதுறோம். Matrix equation, all of you know how to write AX equal to B. Coefficients எல்லாம் எடுத்து எழுதியிருக்கேங்க. Coefficients எல்லாம் எழுதி AX equal to B. இப்போ நேம் கொடுக்கணும். Please listen this. 1 1 2 2 3 2 1 1 1 2 3 2 1 1 1 2 3 2 1. What's the name of that matrix? That matrix is what? B, right? That yes, that matrix is B. So this matrix is B. Then that XYZ, you take it as what? X. That XYZ take it as X equal to, this is some other matrix. Usually AX equal to B in கொடுப்போம்ல. இங்க நமக்கு already B யூஸ் பண்ணிட்டதால you take that matrix as C. இந்த ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிற அந்த கோஎஃபிஷியன்ட் மேட்ரிக்ஸ் actually it is B. 1 1 2 3 2 1. See? 1 1 2 3 2 1, right? This is B1D. அதனால தான் நம்ம B ன் பேரே கொடுத்துட்டோம். So B into X equal to C. நமக்கு வேண்டியது X. அப்போ இந்த B அந்த பக்கம் கொண்டு போறோம். Actually I taught that, right? Bx equal to C. X கண்டுபிடிக்கணும்னா pre-multiply by B inverse. Pre-multiply by B inverse. அப்போ இங்கேயும் B inverse ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம்ல. So இது I ஆயிரும். So X is equal to B inverse C. C already you know, இதான் C. This is B. I want B inverse. You may think, sir, இவ்வளோ பெரிய B இனி எப்போ நம்ம B inverse கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை? அதுக்கு தான் இங்கே எழுதிட்டோம். So B inverse. See, what is B inverse? 1 by 4 in A, அவ்வளோதான். No need to find 1 by determinant adjoint A. அதனால தான் சொன்னாங்க find AB and BA. Using that you solve it. Already you know B inverseங்கிறது 1 by 4A. Very simple. A ஒரு மேட்ரிக்ஸ் 1 by 4 கூட போட அவ்வளோதான். So B inverseக்கு இடத்துல என்ன எழுதிடுறீங்க? 1 by 4A into C. 1 by 4 into இதான் A. This is A and this is what? C. You know how to multiply, right? You know how to multiply. First row, this column. Minus 5 into 1. Minus 5, 1 into 7. 7, 3 into 2, 6. Then second row, this column. Third row, this column. Simplify பண்ணீங்கன்னா you are getting 8 4 minus 4. Please listen. இந்த இடத்துல தான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா செய்யணும். You are getting 8 4 minus 4, right? Outsideல you have 1 by 4. 1 by 4 எல்லாத்தையும் டிவைட் பண்ணீங்கன்னா you will get what? 2 1 minus 1. இதில் தான் என்னன்னா சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு என்ட்ரி 4ல டிவைட் ஆகலை அப்போ தான் நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும்ல. இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு 10 minutes எடுத்து இந்த சம்மை போட்டிருப்போம். போட்டுட்டு 8 4 ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். லாஸ்ட் நம்பர் -4க்கு மேல் -3 வந்தால் என்ன ஆகும்ல? we know ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணியிருப்போம். தென் அதை கண்டுபிடிக்கிறது வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். தட்ஸ் ரீசன் ப்ளீஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராக்டிஸ் வெல். எக்ஸாம் டைம் நெருங்க உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ண டைம் கிடைக்காது. எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 days சப்போஸ் கேப் கிடச்சுன்னு வைங்களா, அந்த டைம் இதெல்லாம் உட்காந்து போட்டு பார்க்க டைம் இருக்காது. ஒரு கிளான்ஸ் அந்த 12 lessons பார்க்குறதுக்கே டைம் இருக்காது இல்லை. அதனால் நவ் யூ ஹாவ் டைம். ஒரு லெசனுக்கு 1 week டைம் சொல்லியிருக்கேன். எதெல்லாம் லென்த்தியாக இருக்கும், எதெல்லாம் கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் வருமோ ப்ளீஸ் ஒர்க் இட் அவுட். திரும்ப திரும்ப ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் எக்ஸாம் டைமில் இதெல்லாம் லைட்டாக நீங்கள் ஒர்க்காக கோ த்ரூ பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஓகே, நவ் இதே டைப்பில் ஒரு கொஸ்டின். திஸ் கொஸ்டின் ஐ வாண்ட் யூ டு ப்ராக்டிஸ் சேம் டைப். எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 1.24 ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டு ஃபைண்ட் த ப்ராடக்ட் ஏபி பிஏ. சேம் டைப் கொஸ்டின் தான். ஓகே, அங்கே நம்ம 4i3 வந்தது. இது நீங்கள் வீட்டில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, அண்ட் ஹென்ஸ் சால்வ் திஸ் ஈக்குவேஷன். இப்போ நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணாலும் அதே டைப் தான். அப்போ இந்த ரெண்டு சமயம் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப ஒர்க் அவுட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஓகே, நவ் இதை பேஸ் பண்ணி சம் ஸ்டேட்மெண்ட் சம்ஸ்.
ஸ்டேட்மெண்ட் சம்னா என்ன, ஒரு பெரிய ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருப்பாங்கல்ல, நம்ம அதை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணி ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணணும். ஒன்ஸ் யூ ஃப்ரேம் ஈக்குவேஷன், அப்புறம் யூ நோ த மெத்தட் ஹவு டு சால்வ். இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்க போகிறேன்னா, ஹவு டு ஃப்ரேம் த ஈக்குவேஷன் மட்டும்தான் டீச் பண்ண போகிறேன். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? அந்த ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேமிங்கில் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம், ஃபுல்லாகவே போயிடும் மார்க். ஸோ ப்ளீஸ் லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி த நெக்ஸ்ட் ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ். லுக் அட் திஸ் கொஸ்டின். 4 men and 4 women can finish a piece of work jointly in 3 days. Just please listen. சின்ன கிளாஸஸ்ல இது போல கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. Suppose, please listen, you can finish your work in 2 days. Just to think, you can finish your work in 2 days. ஒரு ஒர்க்கை நீ 2 நாள்ல முடிச்சிருவ. அப்போ ஒரு நாள்ல எவ்வளவு முடிச்சிருப்ப? half the work, right? 2 நாள்ல ஃபுல் ஒர்க்கை முடிச்சிடுறீங்க அப்படின்னா ஒரு நாள்ல 1/2 work, right? Suppose you can finish your work in 3 days. Suppose you can finish your work in 3 days. 3 days ஒரு ஒர்க்கை முடிச்சிருவீங்க அப்படின்னா ஒரு நாள் எவ்வளவு முடிச்சிருப்பீங்க? 1/3 you can finish, right? அப்படி 2 நாள் நீ ஒர்க் பண்ணனா into 2, அப்போ 2/3 you would have finished, right? சரி, இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, find the time taken by one man. ஒரு ஆள் தனியா உட்கார்ந்து அந்த வேலையை செய்தால் எவ்வளவு நாள் ஆகும்? and one woman alone, அப்படி ஒர்க் பண்ணாலும் எவ்வளோ நாள் ஆகும்? நம்ம என்ன செய்கிறோம், ஒன் மேன் அலோன், ஒரு ஆள் தனியாக உட்காந்து அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறது எக்ஸ் டேஸ்ன்னு வைக்கிறேன். அப்படின்னா ஒரு நாள் அவர் எவ்வளோ ஒர்க்கு கம்ப்ளீட் பண்ணுவார்? 1/x days, ரைட்? 1/x ஒர்க் he will finish. சேம் வே ஒன் விமன் can finish the entire work if she works alone. She need y days. இப்போ 3 daysனா ஒரு நாளில் 1/3. அப்போ y daysனா ஒரு நாளில் 1/y part she will finish. Okay, now please listen. இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்குத பாருங்க. ஃபஸ்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? இப்போ நம்ம அசியூம் பண்ணிட்டோம் எக்ஸ் அண்ட் ஒய். லெட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பி த டைம் டேக்கன் பை ஒன் மேன் அலோன் அண்ட் தட் ஆஃப் ஒன் விமன் அலோன் டு ஃபினிஷ் த சேம் ஒர்க். இப்போ எக்ஸ் அண்ட் ஒய் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு 4 விமன், ஒரு விமன்னா 4 men and 4 women. மேனுக்கு 1 day's work 1/x, ரைட்? அப்போ 4 men, அப்போ 4 into 1/x. விமனுக்கு 1 day's work 1/y. Here also 4 women, அப்போ into 4. They can finish together, they are working, they finish the entire work. இங்கே நீங்கள் 1ன்னு போட்டுடலாம். பட் அவங்க அப்படி எல்லாம் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணாலே how many days they need? 3 days they need. அப்போ ஒரு நாளில் 1/3 ஒர்க்கு தான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் இக்குவேஷன். இந்த இக்குவேஷன் பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குல்ல, 1/x 1/y. இப்போ நீங்கள் எப்படி எழுதலாம்? 4 into 1/x, 4/xன்னு எழுதிடலாம். 4/x plus 4/y equal to 1/3. I'll come back for that later. செகண்ட் பாருங்க, 2 men. 1 menனா 1/x, அப்போ 2 men, அப்போ 2 into 1/x. இல்லை நீங்கள் ஷார்ட்டாக 2/xன்னு எழுதிடலாம். 5 women, ஒரு விமனோட 1 day's work 1/y. 5 women, அப்போ 5 into 1/y சேர்ந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணாங்கன்னா they can finish the work in how many days? 4 days ஆகுதான். இப்போ அப்போ 1 dayல they can finish 1/4 work. Okay, அப்போ see the first equation is 4/x plus 4/y is 1/3. 4/x plus 4/y 1/3. Second equation 2/x plus 5/y equal to 1/4. டினாமினேட்டரில் இது போல xy வந்தாலே, ஆல்ரெடி நீங்கள் 10th படிச்சிருப்பீங்க, டினாமினேட்டரில் xy வந்தால் என்ன செய்வோம்? we give a substitution, right? 1/x equal to a, we take 1/x equal to a and 1/y equal to b. So you will get 4a, இது 4 into 1/x, 4a plus 4b equal to 1/3. இப்போ கூட அந்த 1/3 நல்லா இல்லை. ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை, 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க. 12a plus 12b equal to 1. This is the first equation. Second one, this is 2 into 1/x, 2a plus 5b equal to 1/4. 4ஆல் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. So now 2 equations, you got it. Now matrix, previous question xy, and the xy க்கு பதிலா என்ன இருக்குது? ab, right? You can write matrix. Then matrix என்ன மெத்தட் கொடுத்திருக்காங்க? Using matrix inversion method. Just now I taught one sum, no? So same way using these two. So solving this you will get the values of a and b. I'm not going to do that fully. A value நீங்க கண்டுபிடிக்கும் போது 1/18 வரும். B value 1/16 you will get. But we want x and y. Just to take reciprocals, right? Because நம்ம என்ன substitution கொடுக்குறோம்? 1/x equal to a, அப்போ reciprocal எடுத்தா x/1, x is equal to 1/a, right? அப்போ x is equal to 1/a, a ஓட reciprocal 18/y, 18 வரும், y value 16 வரும். So one man can finish, suppose one man தனியா ஒரு ஒர்க் பண்ணார்னா he can finish the work in 18 days. And b, one woman can finish the entire work in how many days? 16 days. Conclusion எழுதணும். So இந்த statement sums வரும்போது
First step, last step very important. First, you have to introduce the variables, right? We என்ன letter use பண்றோம். It denotes what? அதை எழுதணும். Let x and y be. அது என்னங்கற கொடுக்கணும். Then after finding x and அப்படியே விட்டுறாதீங்க. Solve sumல அவ்வளவுதான். Find x and y, just to stop it. But இங்க final answer and the conclusion எடுத்து எழுதணும். Therefore, the number of days taken by a man to finish the work is equal to 18 and that of a woman is equal to 36 ன்னு எழுதணும். Okay? Now look another question. This here also I am going to explain the how to frame the equation. Please listen carefully. The prices of three commodities A, B, C. Three commodities are X, Y, Z. நீங்க introduce பண்ணவன அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. The three commodities are there. என்னலாம்? A, B, C. அதோட prices they given us what? X, Y, Z per unit. Okay? A person purchases 4 units of B and sells 2 units of A and 5 units of C. இந்த ரெண்டுமே selling. அப்போ இல்ல purchases, selling. ரெண்டுமே oppositeல purchasing and selling. அப்போ ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ். எது ப்ளஸ் எது மைனஸ்? I'll give a hint for you. இதில் நிறைய normally students make mistake. When you purchase something, நீங்கள் போய் கடையில் போய் ஏதோ வாங்குறீங்க. You give money, right? உன் கையில் இருக்க மணி லெஸ் ஆயிரும்ல, ரெடியூஸ் ஆகும், right? You give money. So you put minus. When you sell something, you will get money, right? So you put plus. When you get money, you will be happy. You put plus. When you lose money, you put minus. When you purchase, when you buy something, you are giving money, right? So அந்த இடத்துல மைனஸ் போடுங்க. பர்ச்சேஸுக்கு மைனஸ் கொடுங்க, செல்ஸுக்கு ப்ளஸ் கொடுங்க, அவ்வளோதான். ஸோ பர்ச்சேஸ்ன்னு வர இடத்துல மைனஸ், அப்போது இந்த இடத்துல -4. ஓகே, மைனஸ். செல்ஸ் வர இடத்துல ப்ளஸ். ஸோ நான் ப்ளீஸ் லிசன், ஒரே இது மட்டும் கொடுக்குறேன். எ பர்சன் P purchases 4 units of B. B இங்கே என்ன இருக்குது? Y இருக்குல்ல, 4 units of B. ஒரு டேபிள் காலம்புல போட்டுருணும். Purchases 4 units of B. The PQR, right? இப்போ P purchases 4 units of B. Purchase வரும்போது என்ன சைன் கொடுக்க சொன்னேன்? மைனஸ். 4 units தான் அவங்க கொடுப்பாங்க. You write -4, right? 4 units of A man P purchases 4 units of B and sells வரும்போது என்ன போடுங்க? ப்ளஸ். 2 units of A, 5 units of C. 2 units of A, 2 units of A and 5 units of C. அந்த ரெண்டுமே செல்ஸ்ன்னு வரதுனால அந்த ரெண்டுமே என்ன போடுங்க? ப்ளஸ். இது போல தான் ஃபார் Q and R. QR அந்த ரெண்டையும் ரீட் பண்ணுங்க. பர்ச்சேஸ்ன்னு வர இடத்துல மைனஸ் சேர்த்துக்கோ, செல்ஸ்ன்னு வர இடத்துல என்ன போடுங்க? ப்ளஸ். ஏர்னிங்ஸ் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. In the process PQR earned 15,000, 1,000, 4,000. 15,000, 1,000, 4,000. இது போல ஒரு டேபிளர் காலம் ஃபார்ம் பண்ணிருங்க. எந்த இடத்துல ப்ளஸ் எந்த இடத்துல மைனஸ் போட்டு. Now you write the equation. What's the first equation? 2x minus 4y plus 5z equal to 15,000. இது first equation. What's the second equation? 3x plus 1y, or simply write y minus 2z equal to 1,000, and the last one is minus x plus 3y plus 1 equal to 4,000. என்ன மெத்தட் கேட்டிருக்காங்க? that is important. எதுவுமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணலன்னா you can use any method. என்ன கேட்டிருக்காங்க? using matrix inversion method. இது ஒரு 3x3 matrix, so it will take time. அப்போ அந்த கோஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சது, ஏன்னா அட்ஜாயின் கண்டுபிடிக்கிறது தான் டைம் ஆகும். Okay, so using matrix inversion method, you have to solve it. After finding x, y, z, you have to specify conclusion எழுதும்போது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுங்க. Okay, this is the first method. What's the method? Matrix inversion method. The second method, please listen. Second method is, what's the method? Cramer's rule, right? Cramer's rule. That's a very easy one. Determinant expand பண்ண அவ்வளவுதான். Easiest one இதுதான். See, they give 3 equations. If there are 3 unknowns, correct formula இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். கரெக்ட் ஃபார்முலா என்னது? x, y, z எல்லாம் லெஃப்ட் சைடில், கான்ஸ்டன்ட்ஸ் எல்லாம் ரைட் சைடில். இது கிராமர்ஸ் ரூல், ஆர் வி கால் இட் அஸ் டிட்டர்மினன்ட் மெத்தட். டிட்டர்மினன்ட் மெத்தட். ப்ளீஸ் லிசன். கரெக்ட் ஃபார்முலா இருந்ததுன்னா இப்போ இங்கே நீங்கள் எல்லாமே டிட்டர்மினன்ட் தான் யூஸ் பண்ணணும். ப்ரீவியஸ் ஒன் மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஷன் மெத்தட், எல்லா இடத்துலையும் மேட்ரிக்ஸ் எக்ஸப்ட் அந்த டிட்டர்மினன்ட்டை கண்டுபிடிக்கிற இடத்துல மட்டும்தான் டிட்டர்மினன்ட் சிம்பிள். In all the places you write matrix symbol. Now please listen. First you write delta. அங்க coefficient matrix எழுதணும்ல, அதே entry, but you write it as a determinant. Coefficients of அந்த x, y, z, இந்த a1, b1, c1 first row, a2, b2, c2 second row, a3, b3, c3 third row. இது நீங்க expand பண்ணுங்க, ஒரு answer கிடைக்கும். You see that it is not equal to 0. 0 வந்துனா Cramer's rule apply பண்ண முடியாது.
objective question தான் கேட்பாங்க. condition for Cramer's rule எப்போ அப்ளை பண்ண முடியும்? when delta not equal 0 மட்டும்தான் Cramer's rule அப்ளை பண்ண முடியும். why? I'll tell you after some time. Please listen. அடுத்தது delta x கண்டுபிடிக்கணும். delta x ன்னு கொடுக்கலாம் இல்ல delta 1 ன்னு கொடுக்கலாம். ஓகே, what do you do know? deltaல ஒரு சேஞ்ச் கொடுக்க போறோம். deltaல என்ன சேஞ்ச்? in delta replace the first column by the constants. right set constants இருக்குல்ல, அந்த d1 d2 d3. deltaங்கிறது coefficients. அந்த first காலத்துக்கு பதில் constants எடுத்து எழுதுங்க. that is delta 1 or delta x. அடுத்தது அந்த determining expand பண்ணுங்க. you get some answer. இங்க 0 வரலாம், no problem. now you find delta y or you take it as delta 2. என்ன செய்யணும்? deltaல ஒரு change. delta 1 என்ன பண்ணணும்? we replace the first column. now we replace the second column. second காலத்துக்கு பதில் அந்த constants எழுதுங்க. d1 d2 d3 second காலத்துல அந்த constants எழுதுங்க. same way delta z என்ன செய்யணும்? in delta எல்லாமே deltaல தான் change கொடுக்கிறோம். deltaல third காலத்தை change பண்ணுங்க. instead of third column you write the constants. அப்ப deltaங்கிறது coefficient matrix. delta 1 replace the first column by constant. delta 2 or delta x delta y second column by constant. delta z na third column constant கொடுங்க. so you will be expanding 4 determinants. mistake வராம செய்யணும். அதனால தான் repeatedly I am telling practice these things. expansion of a determinant, cofactor, echelon form, இந்த மூணு தான். so delta x delta y delta z இந்த மூணு கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் we want to find x y z, right? x is equal to delta x by delta. இங்க ஒரு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்களா? this answer by this answer. y equal to delta y delta y க்கு ஒரு ஆன்சர் வரும்ல, that answer by delta. and z is equal to delta z by delta. now you can understand ஏன் delta not equal 0 ன்னு சொன்னோம். delta 0 ஆ இருந்தா denominator 0 வரும். something by 0 infinity, right? not defined. so அதனால தான் இந்த Cramer's rule அப்ளை பண்ணனும்னாலே ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. what is the condition? delta not equal to 0. okay, so that's all the theory part for this one. இது ஒன்றும் படிக்கிற பெரிய கஷ்டம் கிடையாது. very simple thing. just will go through just one or two sums. solve the system of equation by Cramer's rule. அதில் இருக்கிறல டஃபான சம் தான் எடுத்திருக்கேன். இது எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின்ஸ். denominator x y z already know the method. okay, அப்போ நீங்கள் என்ன செய்வீங்க? you put 1 by x equal to a, 1 by y equal to b, 1 by z equal to c. just I'm going to write few steps only. listen, அப்போ first equation வரும் பாருங்க. 3 by x னா 3 into 1 by x, so 3a minus 4b, right? minus 4b minus 2c. and the minus 1 take it to the right side. அப்போ என்ன வரும்? equal to plus 1. because we want only that x y z constant to the right side. abc, so abc left side la constant right side வந்துரும். அடுத்து என்ன வரும்? 1 by x னா a plus 2 by y 2b plus 1 by z இடத்துல c equal to அந்த minus 2 right side கொண்டு போயிருங்க plus 2. third equation 2a minus 5b sign correct எழுதிக்கோ minus 5b minus 4c equal to அந்த plus 1 take it to the right side minus 1. இப்போ மூணு equation வந்துட்டல. now what do you do? you write delta. delta என்ன எழுதுவீங்க? write it as a determinant. coefficients மட்டும் எடுத்து எழுதுங்க. what are the coefficients? 3 minus 4 minus 2. second row 1 2 1. third row 2 minus 5 minus 4. இதை நீங்கள் expand பண்ணுங்க. just I'm giving the value minus 15 ன்னு வருது which is not equal 0. suppose 0 வந்தா என்ன செய்வீங்க? check again. 5 mark question அப்படி 0 வராதுல்ல. sometimes we may make mistake, so please check it again. okay, so if suppose 0 வந்தா நீங்க என்ன சொல்லணும்? Cramer's rule cannot be applied ன்னு போட்டு ஸ்டாப் பண்ணிடணும். now delta x இங்க நமக்கு abc வர்றதுனால I am using delta a. என்ன செய்யணும்? deltaல ஒரு change. first column எழுதாதீங்க. instead of first column you write the constants. what are the constants here? 1 2 minus 1 remaining no change. remaining எல்லாம் அப்படியே எழுதுங்க. என்னெல்லாம்? minus 4 2 minus 5 minus 2 1 minus 4. you simplify, you are getting some answer. say இதுவும் minus 15 வருது. then you write delta b. in delta second column change பண்ணுங்க by constant. first and second, first and third no change. okay, so when you simplify you are getting minus 5. then you find delta c also. what do? you replace the third column. in delta replace the third column by the constant. expand that also. you are getting minus 5. இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்? a equal to first abc தான் இப்போ கண்டுபிடிக்க முடியும். a equal to delta a by delta. what is delta a? minus 15 by delta minus 15. minus 15 by minus 15 it is 1, right?
B equal to delta B by delta. Delta B value minus 5. Minus 5 by minus 15. Minus minus plus 1 by 3 varum. So C equal to delta C by delta, that is minus 5 by minus 15. Aduvum 1 by 3 தான். Don't stop here. இது ABC. நமக்கு வேண்டியது XYZ. Reciprocal, right? அப்போ X is equal to 1 க்கு reciprocal 1 by 1. 1 தான். Y equal to reciprocal of B 1 by 3 க்கு reciprocal 3. And Z equal to 1 by 3 க்கு reciprocal 3. Okay, so hope you understood this one. இது போல see another question, just will tell you the method alone. Question பாருங்க எவ்வளவு லெந்தியா இருக்குல்ல. இத பார்த்த உடனே you will be very happy because it is T20, right? Okay. But what you need, நான் அதை மட்டும் தான் பார்க்க போறேன். A ball, listen carefully, I am reading from here, third line. A ball, the path given, path is in a vertical plane. The equation you see, it is a parabolic path. ஸோ கிரிக்கெட் விளையாடுறீங்க, ஒரு பால் நீங்கள் ஹிட் பண்ணும்போது அப்படியே மேலே போய் கீழே வரும்ல, இட் கோஸ் அப் அண்ட் ஃபால்ஸ் ஆன் த கிரவுண்ட். ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி. ஓகே, ஐ வாண்ட் த இக்குவேஷன். தெர் ஆர் 3 unknowns. வாட் ஆர் த 3 unknowns? ஏ, பி அண்ட் சி. இட் ட்ராவல்ஸ் த்ரூ தீஸ் பாயிண்ட்ஸ். என்ன பாயிண்ட் எல்லாம்? 10,8. அப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் என்ன செய்யணும்னா, எக்ஸ் வர இடத்துலலாம் 10 கொடுங்க, எக்ஸ் வர இடத்துலலாம் 10 கொடுங்க, ஒய் வர இடத்துல 8 கொடுங்க. யூ வில் கெட் த ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன். Second point, 2016, second equation. அடுத்து 4022, 3 equation. அவ்வளோதான். You got the 3 equations. See, very big paragraph, but you read it question. Okay, 3 இதை வச்சு நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடலாம். சால்வ் பண்ணி you can find x, y, z கிடையாது. இங்கே 3 unknowns are what? A, B and C. Cramer's rule use பண்ணி you find the values of A, B, C and substitute here. Okay, you find the values, or just given the values, you find A, B, C and put these values. Just 1 minute more. Yes, you are getting the values. A equal to minus 1 by 60. இதெல்லாம் நீங்கள் அப்புறமா செக் பண்ணிடுங்க. I will give the notes, you can check all these things. B value, C value எல்லாம் கண்டுபிடிச்ச உடனே equation of the path is y equal to ax square. A value minus 1 by 60, right? Ax square plus B. B value 13 by 10x minus C plus C value minus 10 by 3. இந்த equation கிடைக்குது. Don't stop here. இது the path of the ball. The ball ஓட path இது. இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின்ல பாருங்க. லாஸ்ட் பால்ல 6 runs வேணுமா, ரைட்? இப்போ can you conclude the team won the match? Justify your answer. All distances are measured in meters and the meeting of the plane of the path with the farthest boundary line is 70,0. So boundary line ஒவ்வொரு சைட்லையும் ஓட்டுக்கிற லாங்கஸ்ட் பவுண்டரி எவ்வளவா? 70 மீட்டரா. அப்போது 70 மீட்டர் வரும்போது எவ்வளவு ஹைட்டில் இருக்குன்னு பார்க்கணும். சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் ஆன் த கிரவுண்ட், இஃப் தேர் இஸ் சம் ஃபீல்டர் ஹீ வில் ஃபீல்ட், 6 runs கிடைக்காது இல்லை. சப்போஸ் அந்த ஹைட்டுங்கிறது அந்த பிளேயரோட ஹைட்டுக்கு மேலே அந்த இடத்துல இருக்கணும். பிகாஸ் சி திஸ் இஸ் த கிரவுண்ட், திஸ் இஸ் த கிரவுண்ட். இந்த இங்கேருந்து ஹிட் பண்ணுறாரு. இந்த லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் வாட்? 70. இந்த எக்ஸுக்கு 70 கொடுக்கும்போது ஒய் இந்த ஹைட்டு, இந்த ஹைட்டு நார்மல் பர்சன் எவ்வளோ இருக்கும்? 7 feet. இங்கே மீட்டரில் கொடுக்குறாங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு 6 மீட்டருக்கு மேலே இருந்தனா கூட என்ன ஆயிரும்? நோ ஒன் கேன் கேட்ச் தட், ரைட்? அப்போ அந்த இடத்துல வரக்கூடிய ஒய் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். இஃப் இட் இஸ் லெட் அஸ் see. இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா எக்ஸுக்கு 70 கொடுத்து பார்க்கணும். எக்ஸுக்கு யூ புட் வாட்? 70. த ஃபைனல் ஆன்சர் யூ புட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 70. எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 70 கொடுத்து நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது you are getting y equal to 3 meter, not 3 feet. அப்போ அந்த பவுண்டரி லைனில் இந்த படம்லாம் நீங்கள் எக்ஸாம் போட வேணாம், ரைட்? இது 70 அந்த லாங்கஸ்ட் பவுண்டரி, அந்த இடத்துல எவ்வளோ ஹைட் இருக்குதான்? the ball is 6 meter above. அப்போ அங்கே ஃபீல்டர் இருந்தால் கூட அவர் ஜம்ப் பண்ணி அந்த பாலை பிடிக்க முடியாது. ஸோ இட் வில் கெட் a 6 for him. ஸோ சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் won the match, ரைட்? ஓகே, இந்த கதையெல்லாம் இதெல்லாம் நீங்கள் எழுதணும், ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் எழுதணும். தே ஆஸ்ட் கிவ் த ரீசன் எவ்ரி திங். ஓகே, பட் ஒன்லி திங் நோ நீட் டு ட்ரா த டயக்ராம். கொஸ்டினை ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணுங்கள், எந்த பார்ட்டையும் விட்டுறாதீங்க. ஆஃப்டர் ஃபைண்டிங் எக்ஸ் ஒய் த வேல்யூஸ் டோன்ட் ஸ்டாப் தேர். யூ சப்ஸ்டிடியூட் த இக்குவேஷன். ஸ்டில் நாட் அட் ஓவர், ரைட்? யூ ஹேவ் டு டூ அப் டு திஸ். லுக் another question. So this sum I think you can do it, right? A chemist has one, just will give the equation, only 2 variables here. Chemist has one solution
50% acid and another solution 25% acid. இந்த ரெண்டையும் mix பண்றாங்க, totally getting 10 liter. அப்போ ஒவ்வொன்றிலையும் எவ்வளவு mix பண்ணணும்? Let x and y be the quantity of each type to be added. ரெண்டு டைப் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் டைப்ல x, செகண்ட் டைப்ல y. ரெண்டு ஆட் பண்ணா எவ்வளவு வரணுமா? 10 லிட்டர். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் equation very simple, x plus y equal to 10. This is equation number 1. One more equation, please listen. இப்போ x லிட்டர் நீங்க ஆட் பண்றீங்களா, அதுக்கு அதில் எவ்வளவு ஆசிட் ஆகும்? 50%. ஸோ 50% அப்படின்னா 50/100 into x ப்ளஸ் அடுத்தது y ஆட் பண்ணுறோம், அதில் 25% ஆசிட், 25/100 ஆஃப் y. டோட்டலாக உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்குன்னா எக்ஸு ஒய், டோட்டல் யூ வில் பி கெட்டிங் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய். அந்த மிக்சரில் அதில் எவ்வளோ ஆசிட்னா 40%, 40/100. திஸ் கேன் பி சிம்பிளிஃபைடு. எல்லா 100 நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிடுங்க. ஒன் மோர் திங், 50x plus 25y equal to 40 into x plus y. அந்த x plus y க்கு பதில் நீங்கள் என்ன கொடுத்துடலாம்? 10ன்னு கொடுத்துடலாம். அப்போ 40 into 10 என்ன வந்துடும்? 400. ஈஸியாக ஆச்சு இந்த equation. இப்போ now you can divide by 25. இதை நீங்கள் 25ல டிவைட் பண்ணிடுங்க. அப்போ என்ன ஆகும்? 2x plus y equal to 16 வரும். வெரி சிம்பிள் equation. இதை பார்த்தோன்னா 9th standard மெத்தடில் போட்டுறாதீங்க. simultaneous equation they won't give mark. they specified என்ன மெத்தட்? use Cramer's rule. சப்போஸ் எதுவும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலைனாலும் 9th standard மெத்தட், 10th standard மெத்தட்லாம் போட்டிங்கன்னா மார்க் கொடுக்க மாட்டாங்க. யூ ஹாவ் டு யூஸ் ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் வாட் வி ஸ்டடிட் ஹியர், மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஷன் மெத்தட் ஆர் கிராமர்ஸ் ரூல். இன்னொரு மெத்தட் அடுத்து பார்க்க போகிறோம். நவ் லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த தேர்ட் மெத்தட். இதோட நீ ஸ்டாப் பண்ணிட போகிறோம். ப்ளீஸ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ஜஸ்ட் வி டேக் another 5 to 10 minutes. Gaussian elimination method, because I don't want to take it to the next week. Next week நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம்? காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் படிக்க போகிறோம். ஸோ ஜஸ்ட் ஐ வில் ஃபினிஷ் திஸ் ஒன். ஓகே, ப்ளீஸ் லிசன் நோ. Gaussian elimination method இது ஒன்றுமே கிடையாது. இப்போ ரேங்க் பார்த்தோம்ல, அந்த எக்லான் ஃபார்மில் கொண்டு, அதுதான் சேம் திங். ஓகே, லிசன். ஸோ ஜஸ்ட் I'll tell you some steps alone. Solve the system of linear equation by Gaussian elimination method. இங்கே equations கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் equation, செகண்ட் equation, தேர்ட் equation. கரெக்ட் ஃபார்ம். வாட் இஸ் த கரெக்ட் ஃபார்ம்? x, y, z லெஃப்ட் சைடில், கான்ஸ்டன்ட் in the right side. ஓகே, நவ் இங்கே நீங்கள் எழுத வேண்டியது augmented matrix. இதை நம்ம ஏபின்னு எழுதுவோம். ஏபி augmented matrix ஏபி, a/b எழுதலாம், இல்லை ஏபி. இட் இஸ் நாட் a into b, மல்டிப்ளிகேஷன் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஏ எழுதணும். ஏன்னா என்னது? கோஎஃபிஷியன்ட் மேட்ரிக்ஸ். பாருங்க, 2 4 6 2 4 6 இதுவுள்ள ஏ, அந்த கோஎஃபிஷியன்ட் மேட்ரிக்ஸ். அதுக்கு கூட யூ அட்டாச் பி. பிங்கிறது ரைட் சைட் வேல்யூஸ். வாட் ஆர் ரைட் சைட் வேல்யூஸ்? 22 27 2. இப்போ இதை யூ ஹாவ் டு ரெடியூஸ் இட் இன்டு எக்லான் ஃபார்ம். இதை எக்லான் ஃபார்மில் கொண்டு வரணும். இது எப்படி எக்லான் ஃபார்மில் கொண்டு வரலான்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் என்ன வரணும்? 1 வரணும். ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் 1, பிலோ தட் 0. யூனிட் மேட்ரிக்ஸாகவே கொண்டு வந்ததில்ல. எக்லான் ஃபார்ம் என்ன பெரிய கஷ்டமா? வெரி ஈஸி, ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் எப்படி 1 கொண்டு வரலாம்? டிஃபரெண்ட் வைஸ். இங்கே -1 இருக்குது. இந்த -1 மேலே கொண்டு வந்துட்டு சைனை சேஞ்ச் பண்ணலாம். இல்லை இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் போதும்ல. 2 - 1 2 - 1 போட்டால் என்ன ஆயிரும்? 1 வந்துடும், ரைட்? எனி மெத்தட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோக்கு பதில் ஃபர்ஸ்ட் ரோ ப்ளஸ் தேர்ட் ரோ போடுங்க, 1 வந்துடும். நவ் ஐ வாண்ட் டு மேக் தீஸ் 2 elements 0. இது எப்படி 0 ஆக்குவீங்க? 3 - 3 போட்டால் 0 ஆயிரும். இது எப்படி 0 ஆக்குவீங்க? -1 + 1 போட்டால் 0 ஆயிரும். எஸ், யூ காட் இட். நவ் ஐ வாண்ட் டு கெட் 1 ஹியர். என்ன செய்யலாம்? இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்க. இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா -1 வந்துடும், ரைட்? எஸ். நவ் யூ சேஞ்ச் த சைன். இதில் ஃபுல்லாக சைனை சேஞ்ச் பண்ணுங்க. யூ வில் கெட் +1, ரைட்? Then you make this as 0. இதை 0 ஆக்குறது 6. இதை 6ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு ஆட் ஆர் சப்ட்ராக்ட், டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சைன். ஓகே, யூ ஆர் கெட்டிங். இதில் நீங்கள் +1 கொண்டு வரணும். கம்பல்சரி கிடையாது. இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் மேக் இட். சைனை சேஞ்ச் பண்ணால் 1 ஆயிர போகுது இல்லை? ஸோ பட் பிலோ தேட் வரக்கூடிய கண்டிப்பாக என்னவாக இருக்கணும்? 0வாக இருக்கணும். இப்போ நீங்கள் வேணா என்ன செய்யலாம்? -44ஆல் டிவைட் கூட பண்ணலாம். இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்லேயே கூட இஃப் சம்திங் இஸ் காமன் இன் எனி ஒன் ரோ யூ கேன் டிவைட் இட். ஓகே, ஹியர் நத்திங் இஸ் தேர். பட் டோன்ட் யூஸ் காலம், ஒன்லி ரோஸ் யூ ஹேவ் டு யூஸ். ஓகே, நவ் இதை நீ திரும்பவும் ஈக்குவேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். அந்த ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பியை தானே இப்படி எழுதணும். இந்த ஃபஸ்ட்டு 3ங்கிறது ஏ. த ஃபஸ்ட்டு 3 இஸ் திஸ் இஸ் அவர் ஏ. ஃபஸ்ட்டு 3. எக்ஸுங்கிறது அன்னோன், XYZ. தென் பிங்கிறது இந்த ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ். ஓகே, தீஸ் ஆர் த ரைட் சைட் வேல்யூஸ். இப்போ அது ஈக்குவேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதுங்க. ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் ஈக்குவல் டு 24. என்ன வருது? 1x + 5y plus 8z equal to 24. First equation. அடுத்து பாருங்க. Second row, first column. 0 into x, leave it. -1 into y. -y minus 9z equal to -19. Second equation. Last one, 0x
plus 0y equal to minus 44z equal to minus 88. அப்போ அதில் z மட்டும் தான் இருக்குது, மீது ரெண்டு 0. From here you can find z, ரெண்டு பக்கம் மைனஸை கட் பண்ணிடுங்க, z equal to 88 by 44, z value 2. z value 2 வந்துட்டா அந்த z value கொண்டு நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க, z value substitute, you can find y value. இப்போ எனக்கு ஒய்யும் தெரியும் இசட்டும் தெரியும், ஒய்யும் தெரியும் இசட்டும் தெரியும், அதை கொண்டு equation ஒன்றில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க, you can find x also. Very simple thing, right? அப்போ என்ன செய்கிறோங்க, please listen again. 3 equations given, அதுலேருந்து augmented matrix, augmented matrix ஃபஸ்ட்டு A எழுதிட்டு அதுக்கு கூட you attach B also. ஏங்கிறது கோஎஃபிஷியன்ட் மேட்ரிக்ஸ், கூட அந்த பியை அட்டாச் பண்ணிவிட்டு ரெடியூஸ் இட் இன்டு எக்லான் ஃபார்ம், அவ்வளோதான். தென் ஃபைனலி அந்த கடைசியாக வரதில் ஒரு எக்லான் ஃபார்ம், அதில் இருந்து ஈக்குவேஷனை ஃப்ரேம் பண்ணுறீங்க. ஓகே, யூ ஆர் ரைட்டிங் இட் ஆஸ் அன் ஈக்குவேஷன் ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி, பிங்கிறது ரைட் சைட் வேல்யூ. Then you write it as 3 equations. Last equation z மட்டும்தான் இருக்குது, so you can find z value. அதை previous equationல கொடுத்தீங்கன்னா y கிடைக்கும், அந்த first equationல கொடுக்கும்போது you will get what? X also. Now look another question. A boy is walking along the path. நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே 5 mark questions. லாஸ்ட் 2 எக்ஸசைஸில் லாட் ஆஃப் 5 mark questions இருந்தது, பட் அந்த 2 சாப்டர் இப்போ ரெடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. அதனால் அது 2 எக்ஸசைஸ், அதனால் இதுலேருந்தெல்லாம் தான் உங்களுக்கு 5 mark questions வரப்போகுது. 2 தான் உங்களுக்கு நான் டீச் பண்ணுறேன். டெஃபினெட்லி யூ வில் கெட் 5 mark ஃப்ரம் திஸ். ஓகே, லிசன். எ பாய் இஸ் வாக்கிங் அலாங் த பாத். கொஞ்சம் முன்னாடி இந்த பால், கிரிக்கெட் பால்க்கு பாத் பார்த்தோம்ல, ஹியர் எ பாய் இஸ் வாக்கிங் அலாங் திஸ் பாத். Through the point, very simple, see, இதான் இந்த equation. Through this point, அப்போ எனக்கு மீனிங் என்னது, எக்ஸுக்கு இடத்துல -6, ஒய்க்கு இடத்துல 8 கொடுங்க. இந்த equationல எக்ஸ் வர இடத்துலலாம் -6, அப்போ -6க்கு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 36, 36a, b into -6, -6b plus c equal to y value 8. செகண்ட் equation பாயிண்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணு, தேர்ட் பாயிண்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. இந்த calculation கேர்ஃபுல்லாக செய்யணும். ஓகே, you are getting 3 equations, Gaussian elimination method. So write augmented matrix, இதை ரெடியூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன ஃபார்மில் கொண்டு வரீங்க, எக்லான் ஃபார்ம். இதில் 1 கொண்டு வரது அவ்வளோ ஈஸியாக இல்லை. ஐ ட்ரைட், நாட் தட் மச் ஈஸி. 1 கொண்டு வரணும், நீங்கள் என்ன செய்யலாம், இதை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணலாம், இதை 2ஆல் மல்டிப்ளை 8 ஆயிரும். தென் 9 - 8 போட்டால் 1 வரும், இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணலாம். அதுக்கு பதில் வாட் ஐ டிட், அது நான் 1ன்னு கொண்டு வரதுக்கு பதில் ஹியர் 36 இருக்குல்ல, ஐ மேட் திஸ் அஸ் 36. என்ன செய்யணும், மல்டிப்ளை பை 9. Made this as 36, multiply by 4. அப்போ I got like this. இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் ரோ அப்படியே விட்டேன். செகண்ட் ரோக்கு பதில் செகண்ட் ரோ மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரோ, 36 - 36 ஆயிரும், 0 ஆயிரும். தேர்ட் ரோக்கு பதில் தேர்ட் ரோ மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரோ, அப்போ இது ரெண்டுமே 0 ஆயிரும். ஓகே, யூ ஆர் கெட்டிங் லைக் திஸ். நவ் சம்திங் இஸ் காமன்ல இதை 6 ஆக்குறேன். ஐ மேக்கிங் திஸ் அஸ் 6. என்ன செய்யணும், டிவைட் பை 2. இதை 6 ஆக்கணும்னா டிவைட் பை 3. இது எல்லாமே 3ல டிவைட் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி கிடச்சிருது. இப்போ இதை 0 ஆக்குறது ஈஸி, இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணிட்டா போதும், ரைட்? யூ மேக் திஸ் அஸ் 0. இப்போ ஈக்குவேஷன் எழுதுங்க, 36x minus 6y plus 1 equal to 8. அவ்வளோதான் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். செகண்ட், 0x minus 6y plus 4z equal to minus 58. 0x 0y 5z equal to minus 50. 5z இங்கே ABC இருக்குது, ABC இருக்கிறதுனால you have to write ABC here. XYZ வந்தனா we use XYZ. லாஸ்ட் equationலேருந்து you can find C, அந்த C value இங்கே substitute பண்ணிங்கன்னா you can find B, அந்த Cயும் Bயும் substitute பண்ண you will get what? A. Same method தான். அப்போ only thing, அந்த மேட்ரிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு அக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் எழுதணும், AB. அதை எக்லான் ஃபார்மில் கொண்டு வரணும். கொண்டு வந்ததுக்கு ஸோ அந்த தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரேங்க் நம்ம போட்டோம்ல, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். திரும்ப திரும்ப அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா then you write it as matrix equation and you can do that. Okay, see just this one question. An amount of rupees 65,000 is invested into 3 bonds. 3 bond இருக்குதான். first bond, second bond, third bond. first bondல x rupees, second bondல y rupees, third bondல z rupees. total amount invested 65,000. see, டோட்டலாக 65,000 போட்டிருக்கீங்க. ஒரு பேங்கில் x போட்டீங்க, செகண்ட் பேங்கில் y, தேர்ட் பேங்கில் z. அப்போ வாட்ஸ் ஈக்குவேஷன்? totally 65,000. that means x plus y plus z equal to 65,000. அவ்வளோதான் first equation. Then for the second one, please listen. Annual income 48,000. Sorry, 4,800. Annual income 4,800. அப்படின்னா அவங்க என்னெல்லாம் கொடுக்குறாங்க? ஃபர்ஸ்ட் பேங்க் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குது? 6%. எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்க? x rupees you invested, அதில் 6%. so 6% of x, 6 by 100 into x. செகண்ட் பேங்கில் 8%, 8 by 100 of y.
தேர்ட் பேங்கில் 9%, 9 by 100 of z equal to this. ஓகே, இது நீங்கள் 100ஆல் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். 6x plus 8y plus 9z equal. இங்கே 100ல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 2 0 கூட அட்டாச் பண்ணிடுங்க. ஆல்ரெடி 4800, 2 more zeros. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. பெரிய பெரிய நம்பர், நோ ப்ராப்ளம், பட் எல்லாம் நிறைய ஜீரோஸ் தானே. தேர்ட் ஈக்குவேஷன் பாருங்கள், அதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, the income from the third bond, please listen very carefully, income from the third bond 9%. 9% of Z, income from the third bond is, please listen very carefully, இந்த ஒன்று தான் கேர்ஃபுல்லாக எழுதணும். Income from the third bond is rupees 600 more, rupees 600 more, அப்போ ப்ளஸ் 600 லெஸ்ன்னு கொடுத்துருந்தா நீங்கள் என்ன போடணும், minus 600. இங்கே rupees 600 more than what? That from the second bond. செகண்ட் பாண்டில் இருந்து வந்த இன்கம் விட 600 rupees அதிகமாக கிடைக்குதான். செகண்டில் எவ்வளோ இன்கம் வந்தது? 8% of y. ஸோ இதை நீங்கள் அடுத்த ஈக்குவேஷன் எழுதிடலாம். எல்லாம் நீங்கள் 100ல் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். அப்போ 9z equal to 8y plus 600, another 2 more zeros, right? இந்த 8y left side கொண்டு வந்தா minus 8y. Minus 8y plus 9z. Minus 8y plus 9z equal to this. That's the third equation. But இங்கே x value கிடையாது. அப்போ வேணா நீங்கள் என்ன போட்டுடலாம், 0x. என்ன மெத்தடில் சால்வ் பண்ணுங்கிறது கொஸ்டின் நீங்கள் பார்த்துடணும். யூசிங் Gaussian elimination method. ஓகே, ஸோ ரேங்க் மெத்தடில் செய்ய போகிறீங்க. ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்துட்டு with that we are going to stop today. Okay, please listen, very simple thing. I'm not going to do anything, I want you to do this. Okay, listen, ஒரு equation கொடுத்துட்டாங்க, velocity given, v of t is equal to at square plus bt plus c. t lies between 0 and 100. இப்போ என்ன கொடுத்துருக்கான் பாருங்க, t க்கு values கொடுத்துருக்காங்க. when t equal to 3, the velocity equal to 64. அப்போ when t equal to 3, velocity equal to 64. substitute பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும், velocity க்கு இடத்துல 64 கொடுக்கணும். ஓகே, so 64 is equal to t square. t க்கு வேல்யூ 3 square என்னது 9 into a plus t க்கு வேல்யூ 3, அப்போ 3b plus c. first equation வந்துட்டா 9a plus 3b plus c equal to 64. அதுபோல செகண்ட் equation t க்கு என்ன வேல்யூ கொடுங்க, 6 கொடுங்க, v value 133. அதுபோல t க்கு 9 கொடுங்க, v value 208. you will get 3 equations like this. அந்த 3 equations solve பண்ணுங்க using Gaussian elimination method. you will get the values as a value 1/3 ன்னு வரும், b value 20 ன்னு கிடைக்கும், c value 1 வரும். don't stop here. அதை கொண்டு போய் அந்த equationல substitute பண்ணுங்க. அப்போ v க்கு வேல்யூ என்ன வருது, v of t is equal to at square 1/3 t square plus b value 20t plus c value 1. பட் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, எப்பவுமே கொஸ்டின் நல்லா ரீட் பண்ணுங்க. லாஸ்ட் லைன், ஃபைண்ட் த ஸ்பீட், அதாவது வெலாசிட்டி அட் டைம் t equal to what, 15. அப்போ நீங்கள் இவ்வளோ கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம், ஸோ when t is equal to 15, velocity is equal to 1/3 into 15 square t square plus 20 into 15 plus 1. So that is 1/3 into 15 square 225 plus 20 into 15 300 plus 1 வரும். இது நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 75. ஸோ 75 300 1 எல்லாம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 376ன்னு வரும், ரைட்? 376 miles per second. Okay, so this is your final answer. Okay, so most of the sums I covered. Okay, so thanks for your patient listening. இவ்வளோ நேரம் கிட்டத்தட்ட 1.5 hour ரொம்ப பேஷண்டாக கவனிச்சிங்க. ஸோ அதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஓகே, அட்டன் பண்ணிங்க, தட் இஸ் நாட் எனஃப். இந்த வீக் நீங்கள் ஃபுல்லாக அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி இதை நீங்கள் மார்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா, இந்த ஃபுல்லாக படித்து முடிச்சோன்னே யூ டேக் எ டெஸ்ட். ஏதாவது டெஸ்ட் நீங்கள் எழுதி பாருங்கள், ஏதாவது ஒரு பேப்பர் எடுத்துகிட்டு யூ ட்ரை டு ரைட், தென் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வேர் யூ ஆர், ரைட்? ஸோ யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அப்படி ஒரு சாப்டர் ஃபுல்லாக தரவு பண்ணிடுங்க. இந்த சாப்டருக்கு டோட்டலி ஐ கிவன் 7 வீடியோஸ். சப்போஸ் சம்படி வாண்ட் டு, சார் ஐ வாண்ட் டு லேர்ன் ஒர்க் அவுட் எவ்ரி சம், யூடியூப்பில் எல்லாமே போட்டிருக்கோம். உங்களுக்கு பிளேலிஸ்ட் உங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க. 7+1 ஆல் த அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின். டைம் இல்லை, ஐ டென்ட் டிஸ்கஸ் எனி அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின். ஆல் த 7 வீடியோஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் என்டையர் போர்ஷன் உங்களுக்கு அதில் இருக்கும். பட் இந்த ரெடியூஸ் போர்ஷன் நீங்கள் படிக்க வேணாம். ஓகே, அதை நீங்கள் விட்டுட்டு மீதி உள்ள டாபிக் உள்ள சம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் போடுங்க. ஓகே, டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுங்கள். ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பிடிஎஃப் நோட்ஸ் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. ஓகே, ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு கண்டினியூ நெக்ஸ்ட் வீக் Friday at 8 o'clock. Till then, goodbye.